ரொம்ப நாள் கழிச்சு சென்னை புக் ஃபேர்னால ஒரு மந்த் ஒரு சின்ன கேப் ஆகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு வியப்புரை என்ற நூலை வந்து அறிமுக விழா இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறோம். வியப்புரையோட எழுத்தாளர் ஆல்ரெடி எழில்வண்ணன் சார் வந்திருக்கிறாரு. வியப்புரை நூலை வந்து அறிமுகம் செய்வர் வந்து பதிப்பாளர் எமரல் பதிப்பகத்தின் பதிப்பாளர் ஒளிவண்ணன் சார் வந்து அறிமுகம் செய்வார். ஆல்ரெடி எழில்வண்ணன் சாரை வந்து அறிமுகம் படுத்துறதுக்காக சத்யபிரியா மேம் வந்து அழைக்கிறேன். Good day to everyone. A true hero is not defined by their strength but by their ability to inspire and lead others. It is my privilege to introduce our guest of the day, Mr. Elilvannan Arunachalam. He was born on September 12, 1971, and he is son to Mr. V. Aladi Aruna. He is married to Mrs. P. Bharati and blessed with son E. Amnan. He is residing at Palayam Kottai, Tirunelveli district. He is an extrovert person with hard work and sincerity. He gives values to basic ethics in life. Sir is interested in sports, driving, and traveling. He has traveled within India and visited other countries like USA, UK, Canada, France, Italy, Bahrain, Malaysia, Thailand, Singapore, Hong Kong, and many other countries for his business purpose and as a tourist. He is passionate in reading and writing. He is a strong believer of Dravidian ideology and has written a book named Elilin Enna Minnalhal. The book is about leader and Dravidian principles. He regularly writes articles and participates in numerous fortune and webinars. He has pursued his Bachelor of Arts graduation in Corporate Secretaryship at Presidency College, Chennai, his MBA from Annamalai University, and is specialized in marketing research. He has worked in USA. He is the founder of Executive Director of Willpower Solutions India Private Limited. And he is the founder trustee of Einstein College of Arts and Science. He is always active in supporting various educations, health, technical industries, and sports awareness in Tirunelveli district. The experience in abroad helped him in his career with knowledge and confidence. He says that he is proud to be part of all the establishment and development activities of Einstein College of Engineering, Tirunelveli since 2001. He is privileged to mold the students and youth by sharing his experience by handling various subjects and guiding them to be successful in the real world. He has a strong network with his alma maters and alumni through which maintains a good industry and college relationship to enhance the placement opportunity for the students. Along with his energetic team, established a company, Willpower Solution, in a rural BPO in 2010 with 50 employees, predominantly focusing on non-voice project, census records, manuscripts, conversation, e-publishing, digitalization, data mining, and updating government records. Currently, his employers' strength is nearly 1,000 members by 2023 and 24. I feel very proud to introduce him and I welcome him for this forum. Thank you, sir.
யாராவது என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்துன்னு இருந்த அதுக்கு ஒருத்தரையும் தான் நான் காணோம். அவங்கள தள்ளிட்டீங்க வந்து நீங்க வேகமா மைக்க வாங்கி மாட்டிட்டீங்க. பரவாயில்ல. இன்னைக்கு காலையில் எனக்கு ஒரு மோசமான ஒரு கனவு இருக்கும். ஒரு 5:30 மணி இருக்கும் எந்திரிக்கும் போது. என்னன்னா, நான் மட்டும்தான் இங்கே உட்காந்துருக்குறேன். இங்கே யாருமே வராத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். இவர் கேட்குறாரு வரட்டுமா வரட்டுமான்னு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு. தம்பி வராதீங்க, நான் சொல்லும்போது வாங்க சொல்லும்போது வாங்க. 11 ஆச்சு 12 ஆச்சு, ஏன் ஒருத்தருமே இன்னைக்கு வரல அப்படின்னு பார்த்தேன். இதான் கனவு. ஆனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஒருவேளை ஜாய்ஸி எல்லாருக்கும் நிறைய வாட்டி மெசேஜ் போட்டோன்னே நாங்கள் வந்து அதுக்காகவே வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோ நினச்சேன். பட் எனிவே ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஸோ மெனி ஆஃப் யூ கம். எஸ்பெஷலி கிட்டத்தட்ட ஜாய் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் 1 மந்த் வந்து நமக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் சென்னை புக் ஃபேரில் இருந்தது. சென்னை புக் ஃபேரில் வந்து என்ன வேலைன்னா, புக்ஸு நாங்கள் பப்ளிஷர் டிஸ்பிளே பண்ணுறது இல்லை, அது இல்லை, அது இல்லை. ஷி டிடன்ட் மீன் தட் ஆக்சுவலி. என்னென்னா எவ்ரி டே வந்து ஐ திங்க் ஷி இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் 16 நியூ புக் லான்ச் பண்ணோம், 3 சாஃப்ட் லான்ச்சஸ் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட 19 புக்ஸு வந்து ஷி ஹஸ் இன்ட்ரடியூஸ் தேர் அண்ட் லான்ச்ட் இட். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ப்ரொஃப்யூஸ்லி தேங்க் ஹர் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஹர் ஃபார் அவர் டெடிகேஷன். நாட் தட் இங்கே தான் மீட் பண்ணலே தவிர we had enough meetings. அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறீங்க. மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அப்பல்லோவிலேருந்து வந்திருக்கிறீங்க. அதுக்கு காரணமான டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு, எழில்வாடன் வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் இவ்வளோ பெரிய பயோடேட்டா அவரை பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். நல்ல வேலை அவர் படிச்சுட்டு நான் படிக்காமல் இருந்தது வந்து நல்லதாக போச்சு. ஏன்னா நமக்கு வந்து சில நேரத்தில் நம்ம சில பேரை பார்த்தோன்னே நம்ம அந்த பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கவே மாட்டோம், அப்படியே வச்சுக்குவோம். சரி சரி அப்படின்னு. அது மாதிரி அந்த பயோடேட்டாவை பார்த்தோன்னே நம்ம படிக்காமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். அவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். பட் என்னென்னா டவுன் டு எர்த் பர்சன். ஒரு காலேஜோட சேர்மன் மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனியோட முதலாளி மாதிரியோ கிடையாது. வெரி வெரி டவுன் டு எர்த். அதுதான் மிக முக்கியம். அதான் அப்படி இருக்கிறவங்களால தான் தொடர்ந்து புக்கு படிக்க முடியும். ஓப்பனாக இருக்கிறவங்களால தான் they will able to absorb lot of things. அவர் முதல்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அவருடைய நீங்கள் அவருக்கு சொன்னது போல் அவங்க அப்பாலாம் நாங்கள் அந்த காலத்தில் பெரிய ஃபாலோயர்ஸ். ஆல்ரெடி வந்து அருணா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் டிஎம்கேல ஒரு பெரிய லீடர். பிறகு அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் அவங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் அது கூட நாங்கள் ஒரு புக்கு இங்கிலீஷில் கொண்டு வரப்போகிறோம். இந்தியாவில் வந்து ஃபெடரலிசம் பற்றி மாநில சுயாட்சி பற்றி அவங்க அப்பா வந்து பேசினவங்களில் 2-3 பேரில் அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க. அதனால் அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து பெருசாக எழுதுன மாதிரி தெரியல. ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய எழுதுவார். நான் வந்து ஒரு நாள் சொன்னேன், இந்த ஃபேஸ்புக்கில் எழுதுறதே நீங்கள் வந்து ஒரு புக்காக போடலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது எப்படிங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். இப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி மைக்ரோ ரைட்டிங் தான் விரும்புகிறாங்க. அவ்வளோதான் படிக்க முடியும். நீங்கள்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் கேட்டேன் சன்னை கூட, ஆமாம் எல்லாம் நாங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னால், நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் வந்துடாதீங்க அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். எனவே ஃபேஸ்புக்கில் வந்து எங்களை மாதிரியாக இருப்போம், பூமர் அங்கிள்லாம் இருப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து என்ன அதுலேயே என்ன எங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா, அது பூமர்லேயே சீனியர் மோஸ்ட் ஜூனியர் வரைக்கும் இருக்குல்ல, பெரிய லாங் போஸ்டிங் தான் படிக்கவே மாட்டாங்க, அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு வச்சுருவாங்க. ஸோ ஆனால் அந்த கரெக்டான சைஸில் எழுதுனது தான் அவருடைய முதல் புக்கு வந்து எழிலின் என்ன மின்னல்கள்னு ஒரு அருமையான புத்தகம். நம்முடைய பார்லிமெண்டேரியன் வந்து கனிமொழி அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த புக்கு. நானும் போயிருந்தேன் அவருடைய ஊருக்கு. அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒன்றும் புக்கு எழுதுகிற மாதிரி இல்லை, நானும் வந்து பேசுகிற மாதிரி இல்லை. இந்த இங்கே இல்லை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து அந்த காப்பி இல்லை, இருந்த ஒரு காப்பியும் மிஸ் எடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் லைப்ரரியில் இருக்கணும் அந்த புக்கு. நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்காங்க. உங்கள் லைப்ரரியில் இருக்குது இல்லையா? பச்சைப்பன் கல்லூரி லைப்ரரியில் முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க. எஸ் பாலகிருஷ்ணனுடைய ஐஏஎஸ் அவருடைய புக்கு வந்து ஒரு பெரிய புக்கு. அது இப்போ சிஎம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்குலாம் கொடுத்த புக்கு. அது வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது அந்த புத்தகத்தை கொண்டு போய் எல்லாருக்குமே கொடுத்த ஒரு புத்தகம். என்னென்னா ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம். இண்டஸ் டு வைகைன்னு ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களுடைய டேட்டாவோட தரவுகளோட எப்படி வந்து அந்த ஒரு இன்றைக்கும் உலகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி அப்படின்னா, ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு மிஸ்ட்ரினா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். அழுதுகிட்டே நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் ஸ்கூலில். சிந்து வெளி நாகரிகம் மறப்பா நமக்கு ஏதோ ஒன்றும் தெரியல நமக்கு சிந்து. ஆனால் அது பின்னால் படிக்க தான் தெரியுது அதுக்கும் நமக்கு ஏதோ ஒரு ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னே தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிந்து வெளி. அதுக்கு முன்னால் வந்து எல்லா சிவிலைசேஷனும் வந்து பாபிலோனியன் சிவிலைசேஷனும் ரொமானியன் அப்படி தான் இருந்தது. இங்கே ஒரு பெரிய சிவிலைசேஷன் வந்து உலகத்தையே ஒரு உலுக்கி போட்டுச்சு.
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து அது என்னென்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் தரவுகள் இல்லாமல் போச்சு. நிறைய ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது. ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் இருந்தால் தான் அது வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியுங்கிறது வந்து இதுதான் இன்றைக்கி அவரோட ஸ்டேட்டஸ். இதுக்கு வந்து நேரடியான பதில் அதுதான். நீங்கள் ஒன்று பேசுகிறீங்கன்னா எனக்கு அது புரியவே இல்லை, நீங்கள் எழுதின லாங்குவேஜ். அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னா எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து என்னால் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும். அது இல்லாததுனால அதில் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது. ஆனால் அது மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாலகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு 15 வருஷமாக இதுக்காக செஞ்சுட்டே இருக்கார். பாலகிருஷ்ணன் வாஸ் சீஃப் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஒரிசா ஸ்டேட்டு. இப்போ போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்லேயும் அவர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டரோட ஸ்பெஷல் அட்வைசராக வந்து இருக்கார். அவருடைய ஐஏஎஸ்லேயே அவருடைய தமிழில் வந்து எடுத்து படித்தவர். முதல் தமிழ் லிட்ரேச்சர் படித்து ஐஏஎஸ் ஆன ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி. அதனால் அவருக்கு இந்த கலெக்டர்லாம் காரில் போகும்போது நிறைய ஊருங்க பேர்லாம் பார்ப்போம்ல, நம்ம என்னமோ பேர் வரும், தொடா படா கடான்னு ஏதோ படிச்சுட்டே போவோம். நமக்கு அதோட பெருசாக சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்காது. பட் இவர் வந்து அப்படி இல்லை, அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எங்கேயோ ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குது அதிலெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. ஸோ அதுதான் அவருடைய தொடக்கம். அதுக்கப்புறம் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவரால் கேதர் பண்ண முடியாது. ஒரு ஊர், அந்த ஊரில் என்னென்ன ஊர் பேர்கள் இருக்குது, இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன கிராமங்கள் இருக்குது, அந்த கிராமங்களுடைய பேர் என்ன, தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊர் இருக்குன்றது அந்த தரவுகளை வந்து அவங்களால அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களால எடுக்க முடியும். அதெல்லாம் எடுத்து உட்காந்து படிக்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் கம்பைல் பண்ணி ஒரு புக்கு வந்து முதல்ல ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்தார். அந்த புத்தகம் வந்து சென்னையில் வந்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் வளாகத்தில் வெளியிடப்பட்டது. நல்லா இருந்தது. அது நானும் போயிருந்தேன் அந்த ஃபங்க்ஷன். அப்போ அந்த புக்கு வந்தோடனே எல்லோரும் சொன்னது வந்து தமிழில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னப்போ தமிழில் அவங்க 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழித்து தமிழில் அந்த புக்கை லான்ச் பண்ணாங்க. அது வந்து நம்ம மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தான் அதை வந்து வெளியிட்டாங்க. இந்த புத்தகத்தை வந்து நாங்கள் வாருங்கள் படிப்போம்னு ஒரு குழு வச்சுருக்கோம், ஆன்லைன் குழு. இதில் நிறைய உங்களுடைய லைப்ரரியன் டீச்சர்ஸ் சில பேரும் வந்து தேர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த குரூப். கிட்டத்தட்ட 500 நிகழ்ச்சிக்கு மேலே வாருங்கள் படிப்போம் படைப்போம் இதெல்லாம் அந்த ஆன்லைன்லேயே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நேற்று கூட இங்கே உட்காந்துருக்கிற மீனாட்சி ஒரு புக்கு அங்கே வந்து ரிவ்யூ பண்ணாங்க. அதில் தான் இவர் முதல்ல ஆரம்பித்தார், நான் இந்த புக்கு பண்ண போகிறேன். இல்லை எனக்கும் அவருக்குலாம் அடிக்கடி அதில் ஒரு போட்டி வரும், யார் முதல்ல துண்டு போடுறது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஒரு பாப்புலர் புக்கு வருது, நல்ல புக்குன்னு அவர் முதலே போட்டார். அண்ணன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு, நானும் என்னங்க பண்ணிடுங்கன்ட்டேன். அந்த புத்தகம் உண்மையாகவே வந்து நல்லா பண்ணார் அந்த நிகழ்ச்சியில். ஆனால் அவருக்கு ஒரு திருப்தி இல்லை. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய புக்கை வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு 40 நிமிஷம் 50 நிமிஷம் பேச முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணார். ஒரு 8 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, 10 சாப்டர்ஸ். 10 சாப்டர்ஸே வந்து அவர் வந்து அழகாக வந்து சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் பண்ணார். அது பண்ணி முடிச்சோன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற பப்ளிஷர் வந்து எழுந்திரிச்சிட்டான். உடனே நான் சொன்னேன், இது ஏன் நீங்கள் பேசுனதெல்லாம் ஒரு தொகுத்து ஒரு புக்காக போடக்கூடாது, ஒரு சிம்பிளாக அந்த புக்குக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து இப்போ முதல்ல வந்து கிளாசிக்ஸ்லாம் படிக்கவே இல்லை நான் சின்ன வயசில். இப்போ நம்ம சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ்லாம் படிக்கும்போது சின்ன புரியாதுன்னா இப்போ ரீடோல்டுன்னு வரும், அப்ரிஜ்டு வெர்ஷன் வரும், சின்னதாக இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப நாளாக நினச்சேன் நம்ம சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போயிட்டேன்ட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லும்போது, எப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய புக்கை படித்தேன் என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க. அதில் என்ன இருக்குது, ஈஸி தானே, 80 பக்கம் 100 பக்கம் படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள். அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு சொன்னால், டேய் பையா அது இல்லைடா, மொத்தம் அது வந்து 400 பக்கம் 700 பக்கம் நான் அந்த ஒரிஜினல் புக்கு வாங்கி 2 பக்கம் படிக்கிறதுக்குள்ளே மயக்கம் வந்துச்சு. ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு. அப்புறம் தான் அதை படிக்க ஆரம்பித்தோம். பட் என்னன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நம்மளை வந்து ஈஸியாக கொண்டு போவோம் இல்லையா. இப்போ ரீல்ஸ் பார்க்குறீங்கள, அதே மாதிரி தான் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரீடோல்டு புக் வந்து வில் டேக் யூ டு த புக் அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இவர் வந்து செய்ய ஆரம்பித்தார். ஏற்கனவே நம்ம நெடுமாறன் ஐயா வந்து அந்த புக்கை வந்து ரொம்ப சீனியர் மோஸ்ட், இப்போ அவர் 90 வயசு இருக்கும், அவர் வந்து அந்த புக்கை பற்றி ஒரு சின்ன சினாப்சிஸ் எழுதியிருந்தார். இப்போ இவர் வந்து அதை எழுத தொடங்கி அவரும் வந்து பாலகிருஷ்ணன் சார்ட்டையும் ஒரு பேசி, ஏன்னா இவருடைய அந்த திறனாய்வுகளில் அவரையும் வந்து கலந்துக்கிட்டார் பாலகிருஷ்ணன். இல்லை நான் எடுத்துக்கிறேன். பாலகிருஷ்ணன் வந்து அந்த திறனாய்வில் கலந்துக்கிட்டு பார்த்தார். ஏன்னா முதல்ல வந்து இவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இறங்கிடுவார். அதான் மிக முக்கியம். அந்த பேஷனோட்டோடு இறங்கி அதுக்குள்ளே போய் ஒரு ஆழமாக பேசுகிறது வந்து எந்த ஆத்தருமே வந்து விரும்புவாங்க. அப்படி தான் பாலகிருஷ்ணன் வந்து இவர் உடனே வந்து அவரை பிடிச்சி போச்சு.
அப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணப்போ தாராளமாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நானும் என்கரேஜ் பண்ணோம். ஒரு ஒரு 1 இயர்க்குள்ளே அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்தார். இந்த புக்கு இது இல்லை, அவர் எடுத்து வந்த புக்கு. அப்புறம் அந்த புக்கை பார்த்தோன்னே அவங்க வந்து கொஞ்சம் தயங்குறாங்க. ஏன்னா ரீடோல்டுன்னு வர புக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதில் என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ நான் இங்கே பேச போகிறேன் அந்த புக்குன்னா, இந்த புக்கில் வந்து இருக்கிற விஷயங்கள் என்னோடய அறிவுக்கு கேட்குது அர்த்தம் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு. என்னோடய அறிவுக்கு வந்திருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? அப்போ தானே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். வெறும் புக்கு சொல்ல மாட்டோம்ல, நான் படித்தது மற்ற விஷயங்கள். அது மாதிரி வந்து தம்பி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கோத்து கோத்து எழுதிட்டார். பட் அவங்க அந்த புக்கை எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா டாக்குமெண்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட் மாதிரி. எங்கேயுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சென்டென்ஸ் கூட வந்து இது இல்லாமல் இருக்க முடியாது, சைட்டேஷன் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. நினைவு வச்சுக்கணும் நீங்களாம். இன்றைக்கி வந்து நிறைய விஷயம் போகிற போக்கில் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல, அப்படி இல்லை. anything that you say, anything that you write, it should be substantiated with a sufficient proof-ங்கிறது தான் முக்கியம். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புக்கை கொண்டாந்துட்டு இதில் நீங்கள் சில கருத்துக்கள் வந்து இந்த புக்கில் இல்லாததை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு ஒட்டுமொத்தமான புக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னோடனே நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நானும் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தேன். நானும் பேசும்போது இதோட இந்த புக்கு இழுத்து மூடிட்டாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். சரி பரவாயில்லைங்க தம்பி, வேறு புக்கு எழுதலாம், கலைஞர் பற்றி ஒரு புக்கு எழுதுவோம் அப்படி இப்படின்னு வந்து நானும் வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனால் பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து இஸ் வெரி கமிட்டட் பர்சன். இந்த இந்த இதில் வந்து அவர் இந்த ப்ராஜெக்டில் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒருத்தர் பிடிச்சி போச்சுன்னா அவர் வந்து எப்படி விடுவார். அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னார், நீங்கள் வந்து இந்த புக்கை நான் வந்து வெட் பண்ண சொல்கிறேன். நான் இந்த புக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரோஜா முத்தையா லைப்ரரியோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இனார்மஸ். நான் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து இந்த புக்கை வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அவங்க எங்கெல்லாம் வந்து அந்த புக்கில் இல்லாமல் இவர் எதுவும் பொய் சொல்லவே இல்லை, இவர் சொன்னது உண்மை. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த உண்மைக்கு வந்து வேண்டிய இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றி மூத்த குடின்னு சொல்லிடுவேன். என்ன ஆதாரம்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது. உலகத்திலே முதல்ல பேசின மொழி தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். அதுக்கான உண்மைகள் நிறைய இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன தரவு இருக்குது? எங்கள் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து தான் இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபேக்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்தால் எல்லாருமே மைக்ரேட் ஆகிருக்கும், இன்க்ளூடிங் சைனீஸ். அவன் காலகாலமாக நான் வேறு ஆரிஜின் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோன்னே இந்த லாஸ்ட் 14-15 வருஷமாக வந்து ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும்போது மரபணுக்களை படிக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தா அவன் தான் அதுதான் இருக்குது. நம்ம ஹிட்லர் ஆரியன் ரேஸ் அவர் என்ன சொன்னால், நாங்களாம் இந்த குரூப்பே கிடையாது, ஹோமோசேப்பியன்ஸே கிடையாது, நாங்கள் ஹோமோ நியாண்டர்தல் குரூப்பு. ஏன்னா அவனுடைய இது மண்டை சைஸ் பெருசு, மண்டை சைஸ் பெருசுனா பிரெயின் பெருசு. அப்போ பிரெயின் பெருசாக இருந்தால் நேச்சுரலி பெரிய அறிவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் நினச்சிட்டான். கடைசியாக எல்லாமே வந்து உடஞ்சி போச்சு. எல்லாமே வந்து இந்த ஒரே ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வெளியே வந்த குரூப்பு தான் அப்படின்னு. அப்போ நான் எதை சொன்னாலும் ஐ ஹாவ் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் வித் தி ஃபேக்ட். அப்போ அவங்க அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணும்போது சரி பண்ணி இந்த புக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. உண்மையாகவே வந்து ஒரு அருமையான டாக்குமெண்ட்டு. இப்போ இந்த புக்கை எப்படி லான்ச் பண்ணுறது, சிஎம் வச்சு லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு இவருடைய ஆசை. ஸோ சிஎம்ஓ டேட் கொடுத்துட்டார். கோட்டையில் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இங்கன்னா மழை. திரும்ப சிஎம் வந்து வேறு ஒரு அண்ணா நூலக வளாகத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அங்கே பண்ணுவோன்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம். 10-5 மினிட்ஸ் ஸ்லாட் எல்லாம் பேசி கடைசியில் அந்த ப்ரோக்ராமும் வேறு ஒரு காரணத்தால் கேன்சல் ஆகிடுச்சு. புக்கு ரெடியாக இருக்குது, ஆனால் லான்ச் ஆகலை. ஒவ்வொரு வாட்டும் கல்யாணம் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டே இருக்குது. நான் சொன்னேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சி ஃபைனலாக சிஎம் வீட்டில் போய் வீட்டில் யூஸ்வலாக பண்ணவே மாட்டோம். தேர்ட் வந்து ரோஜா முத்தையா லைப்ரரியில் வந்து விசிட் பண்ணுறாரு, அங்கே பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க. அங்கேயும் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்து அவர் வீட்டில் வந்து போனோம். உண்மையாகவே அது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. என்னென்னா அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் 15 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டோம். அங்கே எதிர்பாராத விதமாக வந்து இப்போ இவர் வந்திருந்தார், மினிஸ்டர் தங்கம் தினஸ் வந்திருந்தார், அப்புறம் ஜெயரஞ்சன் வந்திருந்தார். நாங்கள் குரூப்பாக இருந்து வந்து அந்த புத்தகத்தை பொறுமையாக பார்த்து இவரும் ஆட்டோகிராஃப்லாம் வாங்கி ஒரு வழியாக இந்த புக்கு வந்துச்சு. இந்த புக்கை நான் பல தடவை படித்தோம். ஆஸ் அ பப்ளிஷராக படித்தது செஞ்சது இருந்தால் கூட நான் தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், இன்னைக்கு காலையில் கூட
எங்களுடைய பதிப்பாசிரியர் வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து கிடையாது. இது என்னங்க நீங்கள் இந்த புக்கை எல்லா இதுலேயும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்க, அப்போ இது என்ன, இது போய் இவ்வளோ டென்ஷன் இந்த புக்குக்கு இவ்வளோ இருமிக்கிட்டு வர பேச வேண்டியிருக்கு, ஈஸியானது தானே. நான் சொன்னேன், இது வரைக்கும் நான் டீச்சராக தான் அந்த புக்கை பார்த்தேன். டீச்சராக அன்றைக்கி ஒரு 40 நிமிஷத்துக்கு பேசுறதுக்கு 4 பக்கத்தை பார்த்துட்டு போகிறதுக்கும், எக்ஸாம் எழுதிட்டு போகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான். டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சாப்டர் ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு கதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியாதுல்ல, எந்த கேள்வி எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது. அப்போது பக்கம் பக்கமாக எழுத்து தான் படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனால் நீ ஸ்டூடெண்ட்டாக போகிறதுனால கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக் எடுத்தோம். இது வந்து தமிழில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமானது விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ரீடோல்டு வேணும் அப்படிங்கிறோம். நாங்கள் எப்போவே ஏதாவது புதுமையாக செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். 2000 ஷேக்ஸ்பியரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸில் ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர்ஸ். அது எதுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பிகாம் படிக்கிற பையனுக்கு, ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற பையனுக்கு எதுக்கு ஷேக்ஸ்பியர்னு தூக்கிட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆங்கிலம் படிக்கிறவங்க வந்து ஷேக்ஸ்பியரை படிக்காமல் கடந்து போக முடியாது இல்லையா. தமிழ் படிக்கிறவங்க திருக்குறள் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அப்போ இப்படி ஒரு சிக்கல் வரும்போது நாங்கள் என்ன செஞ்சோம்னா, முதல்ல இந்தியாவிலேயே செலக்டட் சீன்ஸ் ஃப்ரம் அப்போ தான் டிவியில் வந்து சின்ன சின்ன சீன்ஸ் போட்டுக்கிட்டுருவோம். திரை மின்னல்கள்னு போடுவான் தெரியுமா, 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் அந்த படம். இப்போ ரீல்ஸு, நான் சொல்கிறது திரை மின்னல்கள் 25 நிமிஷம் போடுவான். அதில் ஒரு படத்தை பார்த்து திருப்தி இருக்கும். அப்படி என்ன பண்ணுவோம், ஷேக்ஸ்பியர்லேருந்து ஒரு 5-6 சீன்ஸை எடுத்து, முக்கியமான சீன்ஸு, மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்லையோ மேக்பத்லேருந்து ஒரு சீனு, அந்த மாதிரி ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் அந்த இதில் இப்போ செத்து போனதுக்கு இப்போ ஆண்டனி பேசுகிறது, இது மாதிரி முக்கியமான சீன்ஸ் மட்டும் எடுத்து ஒரு புக்கு போட்டோம். பிலீவ் மீ, தட் வாஸ் யூஸ்ட் இன் வெரி மெனி யூனிவர்சிட்டிஸ் அக்ராஸ் தி சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. கேரளாவில், தமிழ்நாட்டில் அந்த புக்கு இப்போ பல லட்சம் காப்பீஸ் போன புக்கு அது. இப்போ அந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன ட்ரெண்டோ அதை தான் செய்யணுமே தவிர, இப்போ நீ இந்த புக்கு படிச்சு தான் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் அ ட்ரெண்ட் டுடே. அப்போது நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த புக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து இந்த புக்குக்கு மட்டும் சொல்ல, இனி வந்து வரப்போகிற எல்லா புத்தகங்களுக்கும், பெரிய பெரிய புத்தகங்களுக்கும். ஏன்னா அந்த புக்கு இம்பார்ட்டண்ட், அதுதான் ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட். நீங்கள் வெளிநாட்டில் போய் யாருக்காவது கொடுத்தாலும் அந்த புக்கு தான் பயன்படும். இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த புக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் மாதிரி, இன்சைட் மாதிரி. ஸோ தட் திஸ் வில் டேக் யூ டு தட். நமக்கு தெரியணுமில்ல என்ன சிந்துவெளி நாகரிகம்னா, ஏன் கீழடி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. எத்தனை பேர் கீழடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கேள்விப்பட்டீங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கீழடி 2013 இழுத்து மூடிட்டாங்க தெரியுமா? அது என்னன்னு சொன்னாங்க, இனிமேல் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மூடிட்டாங்க. அங்கே வந்து அமர்நாத்னு ஒரு பெரிய ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் வந்து வேலை பார்க்குறாரு. அவர் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்படுறாருன்னா என்னென்னமோ இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லி. ஆனால் இவங்க வந்து ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி மூடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மதுரையில் வந்து கேஸ் போடுறாங்க. எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு, நாங்கள் ரோட்டரியில் கூட அந்த பொண்ணை அனுப்பிச்சோம் அமெரிக்கா, கனிமொழின்னு சொல்லி. ஷி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் அஸ் ஃபார் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ். ஷீ ஃபைல்ட் அ கேஸ் அண்ட் ஒன் த கேஸ். மதுரை ஹைகோர்ட்டு டைரக்டிவில் தான் கீழடியை கண்டினியூ பண்ணணுன்றாங்க. கீழடி போய் பண்ணும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. 2500-3000 வருஷத்துக்கு முன்னே அவங்க உட்காந்து விளையாடி இருக்கிறான். இந்த இது இருக்குல்ல, இப்போ என்னங்க டைஸ் விளையாடி இருக்கான். நான் அன்றைக்கி போன சண்டே இதே மாதிரி வந்து டிஸ்கவரி புக் பேலஸில் குறுந்தொகையை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை பேசினேன். பிரியா பாஸ்கரன் பற்றி பேசும்போது நான் அதான் சொல்கிறேன், 2500-3000 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு லிட்ரேச்சர் அப்படி இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கு கம்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் பாருங்கள். உலகம் முழுக்க நான் படிச்சுட்டு போனேன், தேடி பார்த்தேன். நீங்கள் தான் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் மாற்றிக்கிறேன். 2500-3000 வருஷத்துக்கு முன்னால் உலகத்தில் எழுதப்பட்ட லிட்ரேச்சர் என்னென்ன இருக்குது? கில்காமேஷோட இருக்குது, அதான் முதல்னு சொல்கிறான். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வரும்? சமயங்களை பற்றி வரும், இல்லை மனுஷனை வந்து எப்படி வாழணும்னு வரும், நீ எப்படிலாம் இருக்கணும், நீ எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு வரும். இன்னொரு ஸ்கிரிப்சரில் வந்து ஒரு குதிரையை எப்படி வந்து பலி கொடுக்குறதுன்னு விவரமாக கொடுக்குறான். அதில் எதெல்லாம் எந்த பகுதியெலாம் சாப்பிட்டா ருசியாக இருக்குன்ற அளவுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுக்குறான். இதுதான் அந்த நேரத்தில் இருந்தது. மக்களுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்கிறது, புத்தி சொல்லக்கூடிய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தான் இருக்கும்போது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னே குறுந்தொகையில் வந்து தோழியும் தலைவியும் தலைவன் வரலன்னு சொல்லி காதலை பற்றி பேசுகிறாங்க. எப்போ காதல் பற்றி பேசுவாங்க? சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது, சோறே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த வேலைக்கு காதல் வருமா? கத்திரிக்காய் வருமா? இல்லையா? இல்லை அடுத்த வேலைக்கு வந்து பயங்கரமான அடிதடி, போர், சண்டை, சாக போகிறோம் அப்படின்ற நேரத்தில் வருமா? வராது. அப்போது உட்காந்து விளையாடுவீங்களா நீங்கள் டைஸு? எப்போ இதெல்லாம் செய்வீங்க?
உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு நல்ல உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும். அப்போ அந்த லிட்ரேச்சர் அந்த நேரத்தில் இருந்ததுன்னா அந்த லெவலுக்கு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து எப்படி கொண்டு வந்திருப்பான். நீங்கள் வந்து உண்மையை சொல்கிறேன், நீங்கள் தமிழ் லிட்ரேச்சரில் வந்து போய் பார்க்கணும். அன்மேட்ச்டு என்வைரன்மெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஏன் லேட்டாக வராரு, இன்னும் பாய் ஃப்ரெண்ட் வரவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறாரு தோழி. சொல்கிறா இன்றைக்கி அமாவாசை, ஐடு நண்டுலாம் அப்படியே ரோட்டில் ஓடின்னு இருக்கும். அவன் தேர் சக்கரத்தில் சுற்றி நண்டு செத்துறக்கூடாது மெதுவாக பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்படிங்கிறா. இன்றைக்கி யாராவது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டுலாம் இருப்பாள். அதாவது ஏதோ பாய் ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அவள் தட்டிட்டு போயிடுவான் இல்லையா? அப்படி வந்து ஒரு 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால் அவன் இருந்தானா அந்த தாட் அபவுட் தி என்வைரன்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா தாட் அபவுட் அதர் ஸ்பீஷிஸ். இன்றைக்கி பேசுகிறோம்ல எல்லா அனிமலும் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும், எல்லாமே வந்து வி ஹேவ் ரைட் டு லிவ்ங்கிறத பேசுகிறேன் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள். ஸோ நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நீங்கள் வந்து நம்ம லிட்ரேச்சர் படிங்க. அகநானூறு புறநானூறுன்னு சொல்லி எல்லாமே எடுத்து என்னென்ன இருக்கோ ஒருவோட படிங்க. மணிமேகலை கண்டிப்பாக படிக்கணும். மணிமேகலை இஸ் மோஸ்ட் ப்ரோக்ரெசிவ் உமன் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸ். சரி, இப்போ இந்த புத்தகத்துக்கு வருவோம். இந்த புத்தகத்தில் இருந்தால் நான் ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னது போல் சிந்து சமவெளி அந்த ஹரப்பா நாகரிகத்துக்கு நிறைய கிளைம்ஸ் வந்தது. அங்கே வந்து ஒரு சீல் வந்து எருது தான் இருந்தது, ஆனால் அது குதிரை ஆகிட்டாங்க. நரி பரியான மாதிரி தான் அதை வந்து குதிரை எல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா தெர் இஸ் அனதர் சிவிலைசேஷன் ஆல்சோ கிளைம்ஸ் தட் வி ஆர் தேர் பார்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு. அது இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு நிறைய சாட்சி வந்து ஒன்று வந்து இந்த கீழடி வந்ததுக்கப்புறம் மாறிச்சு. இதில் வந்து 10 சாப்டர்ஸ் இருக்குது, சின்ன புக்கு. இதை போய் நான் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், இன்றைக்கி வேறு நிறைய புக்கு வச்சுருக்கேன், நீங்களாம் வாங்கிக்குவீங்கன்ட்டு. 250 ரூபா. ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே 150 ரூபாய்க்கு நான் கொடுக்குறேன். சரியா? ஏன்னா இந்த புக்கு நீங்கள் படிக்கணும். இதில் வந்து உன்னுடைய கல்ச்சர், உன்னுடைய எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை சார், நான் மலையாளி சார், எனக்கு மலையாளி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் எல்லாமே, துளு, கொங்கினி எல்லாமே ஒரே குரூப்பு தான். நீ இந்தியாவிலேருந்து ஹிந்தி பேசுகிறதுனால யூ ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் அவர் கல்ச்சர். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன். யாரும் வந்து தமிழ் கல்ச்சர் மட்டும் தூக்கிட்டு போயிட முடியாது. இட்ஸ் ஆர் கல்ச்சர். ஸோ அதனால் இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கணும். இதில் வந்து ஒரு 2-3 மட்டும் நான் சொல்கிறேன், எங்கெல்லாம் அவங்க எப்படி அவர் பண்ணுறாங்க. முதல்ல சொன்னது பேரில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் வச்சுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து அவ்வளோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோடய பேர் எல்லாருக்கும் எத்தனை பேருக்கு என் பேர் தெரியும்? எங்கள் கை தூக்குங்க. இவ்வளோ பேர் தான் தெரியும், மீதி பேருக்குலாம் எனக்கு யாருன்னே தெரியாதா? தப்பான உலகத்தில் இருக்கு. என் பேர் ஒளிவண்ணன் என்னோடய பேர். ஆனால் என்னோடய வகுப்பறையில் வந்து நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது சில ஆசிரியர்கள் வேணும்னே அந்த பேரை வந்து எலிவண்ணன் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க, கிண்டல் பண்ணுவாங்க. இதனால் பேர் உன் பேர் அப்படின்வாங்க. எனக்கு அவமானமாக இருக்கும். யாராவது பேர் கேட்டாங்கன்னா எந்திரிச்சு சொல்கிறதுக்கே வெக்கமாக இருக்கும். நான் கூட எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து கேட்பேன், ஏன்ப்பா இப்படிலாம் பேர் வச்சு அப்படின்னாரு. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ வருஷம் கழித்து இப்போ தான் நான் வந்து பெருமிதப்படுறேன். வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் கொடுக்குது. நான் எதையோ கேரி பண்ணுறேன் என் முதுகில், என்னோட நான் வந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறது. சென்னையில் வந்து பல பேர்கள்லாம் மாற்றிருப்பாங்க, பல சாலைகள்லாம். ஏதாவது உதாரணம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னால் இந்த பேர் இருந்தது, இப்போ இதான் பேர் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுங்கள். என்னம்மா? சென்னை சொல்ல ஒரு தெரு பேர் ஏதாவது சொல்லுங்கள். மார்ஷல்ஸ் ரோடு அப்படின்னா லக்ஷ்மிபதி ருக்குமணி சாலை, இது கேத்தீட்ரல் ரோடு, டிடிகே சாலை அப்படிலாம் நிறைய இருக்குல்ல. அண்ணா சாலை தெரியுமா அவங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு? மவுண்ட் ரோடு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருஷம்? 50 வருஷம் ஆகுது. இன்னும் வந்து மவுண்ட் ரோடு தான். ஏன் சொல்கிறதுனா அதுலேயே ஒரு அரசியல் இருக்குது, நுணுக்கம் இருக்குது. அதே மாதிரி பூந்தமல்லி ரோடுன்னு இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்ன? பெரியார் ஈவேரா சாலை. இந்த 2 பேரை மட்டும் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரோடு இது தான் போடுவான், பூந்தமல்லி ரோடு தான் போடுவான். ஆனால் நேற்று புதுசாக வச்சுருக்கிற வந்து மகாராஜபுரம் சந்தானம் சாலைன்னா உடனே அழகாக போட்டுருவான், கரெக்டாக போடுவான். 5 தடவை போட்டால் அவங்களுக்கு பழகிடும். இது ஏன் 50 வருஷமாக இதே தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு சின்ன நுணுக்கம் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அந்த பேரை வந்து இன்னும் கட்டிக்கிட்டு அழுகிறான்னா அண்ணா வந்துடக்கூடாது, பெரியார் வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஜாக்கிரதையில் தான் செய்கிறான். அதே நுணுக்கமும் அதே ஜாக்கிரதை உனக்கு இருக்கணும்ல, இல்லை. ஏன்னா அதுதான் மிக முக்கியம்னு அவர் சொல்கிறாரு. பெயருங்கிறது சாதாரண இல்லை. அமெரிக்காவில் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னே போயிருப்பான், எல்லாம் ஒரு 300-400 வருஷமாக தான் குடியேறினவான் இல்லையா. அமெரிக்கா போனவங்களுக்குலாம் தெரியும், நிறைய ஆச்சரியப்படுவோம். ஏன்னா அங்கேயும் வந்து இப்போ யூரோப்லேயும் யூகேலேயும் பார்த்த பேர் எல்லாமே நிறைய இருக்கும். அவன் அங்கே என்ன ரோடு இருந்தோ அந்த ரோடை கண்டுச்சுப்பான்.
பிரிஸ்டால் இருக்கும், லண்டன் இருக்கும், நீ எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையும் இங்கே இருக்கும். உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். அவன் ஏன்னா அந்த பேருங்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பெயர் அப்படிங்கிறது பெயர்த்து வைக்கிறது. பேரான் பேத்திக்கிறாங்களா, அது கரெக்டாக? அது பேரன் இல்லை, பெயரன். பெயரன் பெயரை தாங்கிட்டு போகிறோம். தாத்தா பேரை பெயர்த்து வைக்கிறாங்க. தாத்தா பாட்டி பேரை பெயர்த்தி, பெயர்னா ஒரு தலைமுறை அப்படியே கடத்தி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அந்த பெயருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து 5 திணையாக பிரித்து வச்சுருந்தாங்க லேண்டில். யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன பிரித்து வச்சுருந்தாங்க 5? யாரோ ஒரு சத்தம் பிரில்லியண்டான ஒரு சவுண்டு வருதுன்னு பார்த்தேன். நீ இதில் ஒரு சின்ன குறுக்கீடு பார்த்தீங்கன்னா, 5 திணை எல்லாமே சொல்லுவோம் இல்லையா? பாலகிருஷ்ணன் ஒரு ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருப்பாரு, 6ஆம் திணைன்னு ஒரு திணை இருக்கு. 6ஆம் திணை, அதை கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம், என்னவா இருக்கும் 6ஆம் திணை? இப்போ குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலைன்னு ஒவ்வொருக்கும் அதுக்கு நிலம் சார்ந்த ஒரு குறியீட்டு இருக்கு இல்லையா? பாலைவனா ட்ரையாக இருக்கும், மலை போன்ற பகுதிகள். அப்போ பனியும் படை சார்ந்த பகுதி வந்து நம்ம சைடில் கிடையாது இல்லையா? இப்போ தமிழர்கள் வந்து இன்னைக்கு வாழ்ந்த பகுதியை தான் அவங்க வந்து 5 திணையாக வகுக்கிறாங்க. தமிழர்கள் வாழாத பகுதி பனிப்பிரதேசம் இல்லாதனால அது அந்த திணை இங்கே வரலை. ஆனால் 2009 இலங்கை இன அழிப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் டயஸ்போரா வந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து போகிறாங்க. அவங்க வந்து யூரோப்புலாம் போய் அங்கே ஒரு குடிமக்கள் போய் பார்த்தோன்னே பாலகிருஷ்ணன் போய் சந்திக்கும் போது தமிழர்கள் முன்னாடி இங்கே இடம்பெயர்ந்த 6ஆம் திணை வந்து பனியும் பனி சார்ந்த ஒரு இடம் சொல்லி அதுக்கு ஒரு திணையை கூட அமைச்சிருப்பான் அப்படின்றது இன்றைக்கு ஆராய்ச்சி. அது அடுத்த கட்டப்போ 7ஆம் திணையாக மார்ஸில் போய் குடியேறலான்ற அளவுக்கு போகும்போது வருங்காலத்தில் தமிழர்கள் அங்கேயே போய் குடிக்கும் போது அதுக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி தமிழர்கள்லாம் ஒரே ஒரு திணையில் தான் இருக்காங்க. டிஜிட்டலும் சார்ந்த திணையில் தான் இருக்கிறாங்க, டிஜிட்டல் திணையில் தான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த பெயர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், குறிஞ்சியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி பெயர் வச்சுருந்தாங்க? அவர் சொல்கிறார் வேட்டுவர், குன்றவர் அப்படின்னா அவர் குறிஞ்சி நிலத்தை சேர்ந்தவர். முல்லைனா இடையர், கோவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் ஏன் மிக முக்கியம் அப்படின்னா, அவர் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கிற பெயர்கள்லாம் வாங்கி பார்க்கும்போது தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, கோட்டை அப்படின்ற வார்த்தை. 248 ஊர் பெயர்களில் வந்து கோட்டை அப்படின்னு வருது. 248 வந்து தமிழ்நாடு, பாகிஸ்தான் எல்லா இடத்துலையும் சேர்க்கும்போது எதுக்கு அங்கெல்லாம் அந்த பேரை அங்கே வச்சுருக்கணும்? பல இடங்கள்லாம் அதே மாதிரி இருக்குது. கடையேழு வள்ளல்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? அதில் வந்து ஒரு 4 பேரோட பேர் வந்து அங்கே இருக்குது. நல்லி, பேகன், பாரி. அது முதல்ல அந்த பேரை தான் அவர் முழுக்க முழுக்க ஸ்டடி பண்ணுறாரு. கிட்டத்தட்ட 899 பேர் வந்து பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிற ஊருக்கு பேர் வந்து 899 இது வந்து அப்படியே வந்து தமிழ் பெயராக தான் இருக்குது. நீங்கள் எப்படிங்க அதை தமிழ்னு சொல்ல முடியும்? வேறு இருக்கலாமே அப்படின்னா வேறு யாரும் கிளைம் பண்ணவே முடியல. பிகாஸ் அதே பேர் இங்கேயே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதில்ல இல்லையா? ஸோ இந்த சிமிலாரிட்டியை அவர் வந்து சொல்கிறாரு. இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு சாப்டர் அந்த புக்கில். அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண அறிஞர்கள் வந்து 6 பேரை பற்றியும் இதில் விலாவரியாக எழுதியிருக்காங்க. சார் ஜான் மார்ஷல்னு ஒருத்தர், அப்புறம் சுனித் குமார் சாட்டர்ஜின்னு ஒருத்தர், ஹென்ரி ஈராஸ்னு. ஆக்ஸ்கோ பரபலா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபின்லாண்டில் நம்ம ஊர் சேர்ந்த ஐராவத மகாதேவன் தீட்சித். இவங்க தான் வந்து இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து திராவிட சமூகத்தை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத வந்து பேசுகிறாங்க. இதில் ஆஸ்கோ பரபலாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இனார்மஸ். 1941 பிறந்த ஒரு ஃபின்லாண்டில் இவர் தான் வந்து நிறைய படிக்கிறார். இந்த ரிக்வேதம் கம்ப்ளீட்டாக. ஏன்னா அந்த டைமில் மேட்ச் பண்ண ரிக்வேதா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி த ஓல்டஸ்ட் சன்ஸ்கிரிட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஸோ அதில் வந்து நிறைய திராவிடியன் லாங்குவேஜுடைய வேர்ட்ஸ் இருக்கிறத, ஃபேமிலி இருக்கிறத சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த ஆஸ்கோ பரபலாவுடைய இதை வந்து இந்த 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 கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இனார்மஸ். அதை தான் பின்னால் வந்து மற்றவங்களாம் எடுத்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த சாப்டரில் வந்து அந்த 6 அறிஞர்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஆஸ்கோ பரபலா சொன்ன முக்கியமான 2 விஷயம் இருக்குது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஊர்கள் பெயர் இந்த இப்போ பாலகிருஷ்ணன் சார் செஞ்சதுக்கு அடிப்படை வந்து ஆஸ்கோ பரபலா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. 2 விஷயம் சொல்கிறாரு இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று வந்து இந்த ஊர்கள் பெயர்களை பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஊர் பெயரையும் மேட்ச் பண்ணுங்கள். தட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் வந்து த ரூட்ஸ், காமனாலிட்டி. இப்போ நமக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் முதல்ல சொன்னது போல் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக படித்து புரிஞ்சிக்க முடியல. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ஆனால் அதை வந்து அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் ஏதாவது யூ ஹாவ் டு கிவ் அ கான்க்ரீட் எவிடன்ஸ்.
அந்த சிந்து சமவெளி எழுத்துக்களும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு எழுத்தோ பாலியோ தமிழ் பிராமிலையோ ஏதாவது ஒரு அதே மேட்ரு 2 இடத்துல இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் ஈஸி டு எஸ்டாப்ளிஷ் வந்து அதை படிக்க முடியுங்கிறத சொல்லலாம். அப்படி வரக்கூடிய காலம் வரும்னு நினைக்கிறோம். அது வரைக்கும் வந்து மற்ற விஷயங்கள் மூலமாக தான் பண்ணுறோம். அதில் வந்து மிக முக்கியமானது ஒன்று ஊர் பெயர்களில் பாருங்கன்றாரு. 2வது என்ன சொல்கிறார், சங்க இலக்கியங்களுக்குள்ளே போங்கன்றார். தொல்காப்பியம் வந்து தான் ஓல்டஸ்ட் லிட்ரேச்சரு. அதில் என்ன சொல்லுதுங்கிறத வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்குங்க அப்படிங்கிறாரு. அதில் நிறைய வேர்ட்ஸ் மேட்ச் ஆகுது, நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து இட் பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதில் வந்து தமிழ் சுரங்கம்னே ஒரு தலைப்பு கொடுத்து பண்ணுறாரு. திருக்குறளில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு குறள் ஒன்று இருக்குது தெரியுமா? மானம் போச்சுன்னா உடனே செத்து போயிடுவான் அப்படின்றது ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஒரு திருக்குறள் இருக்குது. மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரிமா அன்னார் உயிர் நீப்பார் மானம் வரின் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அந்த கவரிமான் வந்து முடி போச்சுன்னா செத்து போயிடுவான். அதே மாதிரி இவன் வந்து ஏதாவது அவனுக்கு அசிங்கமாயிட்டா செத்து போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி வரும். கவரிமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கவரிமான்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி மானே இங்கே இல்லை. அப்போ கவரிமான் ஒன்று இருக்குது. எங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்குது, இமாலயன் சைடில் இருக்குது. யாக்குன்னு பேர். அதோட முடி கொட்டிருச்சுன்னா ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் ஏதோ ஒரு டிசீஸு முடி கொட்டிருச்சுன்னா அது குளிரில் செத்து போயிடும். ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பசுமாடுக்கும் நம்ம ஊர் ஆடுக்கும் குளிர் பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஆடுக்கும் பசுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். என்னென்னா மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேயர் ஆஃப் நம்ம இது சொட்டர் மாதிரி போட்டிருக்கோம். கவனிச்சிருக்கீங்களா? எங்கேயும் வேணாம், கொடைக்கானல் கடத்தோட போனீங்கன்னா போய் பாருங்கள். அந்த மாடு இருக்குல்ல, அது மாட்டு மேலே தடவி பார்த்தீங்கன்னா மேலே இன்னொரு லேயர் இருக்கும், சொட்டர் போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா குளிரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. யாரும் கொடுக்கல அதுக்கு. அதுதான் தகவமைக்கிறது. நீங்கள் அதுக்கு வந்து போனோன்னா எங்கே போகணும்? சார்ல்ஸ் டார்வினுக்கு தான் போகணும். நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு உயிரும் தன்னுடைய உயிரினத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது செத்து போனதெல்லாம் தாண்டி மிச்சம் மீதி வரும்போது தகவமைத்துக்கிட்டு வரும். இதுதான் வந்து முக்கியம். அப்போ அந்த கவரிமான்றது யாக்கு பற்றி ஏற்கனவே திருக்குறளில் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மிக முக்கியமானது ஒன்று. தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒட்டகம் பார்க்க முடியுமா? பார்க்கலாம். இப்போல்லாம் எத்தனை வராங்க தெரியுமா? குர்பானி. ஆனால் அந்த காலத்து ஒட்டகத்தை பற்றி 2 இடத்துல 2 பாட்டில் வருது. அது எப்படி வந்திருக்குன்னு புரியல நமக்கும். அகநானூரில் ஒரு பாட்டு வருது. ஒட்டகம் வந்து முதுகில் வந்து ஒரு பெரிய திமில் வச்சுருக்கு தெரியுமா? எதுக்கு? தண்ணி சேர்த்து வைக்கிறது, ஹம்ப். அதே மாதிரி வந்து அது ரொம்ப நாளைக்கு சாப்பிடாமே இருக்கும். ஏன்னா அது இட் வாஸ் காட் யூஸ் டு. தட்ஸ் ஹவ் அனிமல்ஸ் ஆர் எனி ஸ்பீஷிஸ் அடாப்ட் டு த நேச்சர். ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணால் அது எப்படி சஸ்டெயின் ஆகுறதுங்கிறதுக்காக என்ன செய்யணும்னா அது வந்து சேர்த்து வச்சுக்கோம். அதையும் தாண்டி அதால் முடியலன்னா பாலைவனத்தில் இது இருக்குல்ல, எலும்பு இருக்குல்ல, வேறு ஏதாவது அனிமல் செத்து போன எலும்பு இருக்குல்ல, அந்த எலும்பை வந்து ஒட்டகம் சாப்பிடுமா. இது எதுக்கு சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, அகநானூரில் 245வது பாட்டில் இந்த எலும்பு சாப்பிட்ற ஒட்டகம் வந்து பற்றி ஒரு குறிப்பு வருது. இந்த பாட்டில் எங்கேருந்து எங்கே வந்து நிற்குது பாருங்களேன். இப்போ 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிப்பான். அதில் எப்படி எலும்பு சாப்பிட்ற ஒட்டகம் இல்லை? அப்போ இது எழுதுனவன் வந்து ஒன்று அங்கே இருந்துருக்கணும், இல்லை ஒட்டகம் இங்கே வாழ்ந்துருக்கணும். இங்கே ஒட்டகம் வாழ்ந்ததுக்கு எந்த விதமான அடையாளமே இல்லை. ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழலில் அங்கே தான் இருந்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சிறுபநாற்றுப்படைன்னு இன்னொரு லிட்ரேச்சரில் வந்து இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறான். எப்படி கம்பேர் பண்ணுறான்னா, ஒன்று வந்து இந்த பாலைவனத்தில் மணல் மேடுகள் இருக்கும்ல, மண்ணோட மேடு, அந்த மாதிரி அந்த ஒட்டகம் படுத்துக்கிட்டு இருக்குமா. படுத்துக்கிட்டால் உனக்கு வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் இல்லூஷன் வரும். இது வந்து ஒட்டகமா இல்லை மணல் மேடான்னு உனக்கு தெரியாது. இட் லுக் லைக் சேஃப் வந்து ஒரு மணல் மேடு மாதிரியே இருக்குமா. அதை எங்கே வந்து சொல்கிறாருன்னா, நெய்தல் நிலத்தில் வந்து இந்த நெய்தலுங்கிறது கடலும் சார்ந்த இடம் இல்லையா, அங்கே வந்து கட்டு மரம்லாம் இருக்குல்ல, அதை பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து ஒரு மணல் குன்றுகள் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ இந்த நெய்தலையும் அங்கே பாலையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி அந்த பாடல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது தெர் இஸ் சம் கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். இப்போ எப்படிலாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருப்போம். அதில் என்ன பிரச்சனைனா, இது வேறு யாரும் கிளைம் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம இது போதும், நம்மகிட்ட இருக்கிற தரவு வச்சு இந்த இடத்துல இவர் தான் பிறந்தாருன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல, இங்கே தான் பிறந்துட்டாருன்றாங்க. அவர் பிறந்துட்டாருன்னா அங்கே தான் எல்லாமே செய்யணுங்கிறாங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு எவிடன்ஸ் போதும்னு நினைக்கும் போது இங்கே இவ்வளோ எவிடன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து போராட வேண்டியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய அகழ்வு ஆராய்ச்சிகள் பற்றியும் ஒரு சாப்டர் இருக்குது. வியப்பூட்டும் அகழ்வு ஆய்வுகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய இருக்குது. ஒன்று வந்து பெரிய குளியல்
அதாவது பப்ளிக் பாத், ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்துருக்கீங்களா? அண்ணா ஸ்விம்மிங் பூல், மெரினா ஸ்விம்மிங் பூல், OMC, அந்த மாதிரி பப்ளிக்கு ஒரு பெரிய கிரேட் பாத் ஒன்று இருந்திருக்கு சிந்து சமவெளியில். இன்றைக்கி வந்து கீழடியில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்தா சிமிலராக இருக்குது. அந்த பெண்ணை, நடன பெண் ஒன்று ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த படம். அதை வந்து நம்ம இவர் டோனி ஜோசஃபோட ஆமாம், ஆதி இந்தியர்கள், ஏர்லி இந்தியன்ஸில் கூட அதை தான் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருப்பார். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான தருணம். இப்போ நம்ம கீழடி சண்டை போட்டு கோர்ட்டில் போய் பண்ண மாதிரி 1903 வந்து ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து நீங்கள் செய்யணும்னு சொல்லி அன்றைக்கி அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க. ஆதிச்சநல்லூர் தோணாலே போதையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, நிறைய விஷயம் கிடைக்கணும். ஆனால் ஒன்றுமே பண்ணல. கிட்டத்தட்ட 100 வருஷம் கழிச்சு தான் அதை வந்து போய் ஆதிச்சநல்லூர் தேடுறாங்க. அப்போது அந்த 100 வருஷத்தில் வி ஹவ் லாஸ்ட். அப்போ தெர் இஸ் அ டெலிபரேட் அட்டெம்ப்ட் டு, இப்போ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சப்சைட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அட்டெம்ப்ட் இருக்குது. இதை தாண்டி தான் நம்ம வந்து இதை வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் மிக சிம்பிளாக நான் சொன்னது போல் ரீடோல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாரு. இதை படித்தாலே நமக்கு வந்து அந்த புக்குக்கு வந்து போகிறதுக்கூடிய வழி இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் நாட் தி ஃபுல், இட்ஸ் ஒன்லி அ ஸ்மால் பார்ட், அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து ஒரு முழு சினிமாவோட ஒரு சின்ன சினாப்சிஸ் பார்க்குற மாதிரி. பட் திஸ் வில் நாட் கிவ் யூ த ஹோல்சம். இந்த புத்தகம் வந்து அந்த ஒரிஜினல் புத்தகத்துக்கு ஒரு போகிறதுக்கு ஒரு வழி. நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மியூசியம் போனீங்கன்னா வெளிநாடுகளில் உங்களை வந்து ஒரு கைடட் டூர் முதல்ல கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த டைமில். அது மாதிரி தான் இந்த புத்தகத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து இந்த புக்கோட மிக முக்கியமானது என்னென்னா, இந்த புத்தகத்துடைய ஒரிஜினல் ரைட்டருமே வந்து இதை அக்னாலேஜ் பண்ணுறாரு. அது யாரும் பண்ணுவாங்களா? நான் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறேன் சார், அந்த புக்கை நான் விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் சார், நான் ஒரு பப்ளிஷராக, ஒரு வியாபாரியாக சொல்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து அதே மாதிரி சின்னதாக போட்டு அதே சைஸில் வந்து பக்கத்துலேயே கடை போட்டு ஒரு புக்கு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கங்களேன், என்ன ஆகும் இல்லையா? நான் இப்போ எதுக்கு 2500 கொடுத்து அந்த புக்கு வாங்கணும், இது 200 150 ரூபாய்க்கு நான் இதை வாங்கிட்டு போயிடுன்னு நினைக்கலாம். இல்லை, அப்படி இல்லை. இவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்னன்னா, புத்தகங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேரணும். இட்ஸ் நாட் மணி மேக்கிங் பிஸ்னஸ். மற்றதெல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு 1000 புக் இருக்குது. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு லெக்சருக்கே எங்கேயாவது போனால் கூட பின்னால் வந்து அவருக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனால் அவரும் அந்த புக்கை வந்து ஒரு தவமாக தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. அதே மாதிரி தான் எழில்வாணனுக்கும் இந்த புத்தகத்தினால வந்து பெருசாக சம்பாதிச்சு இன்னொரு காலேஜ் ஆரம்பிக்க போதில்லை. ஆனால் இது எல்லாமே வந்து உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இந்த செய்தியை கொண்டு போய் கடத்தும் போது யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப். உனக்கு ஏன் இன்னும் அண்ணா சாலையை வந்து மவுண்ட் ரோடுங்கிறாங்க, ஏன் பெரியார் ஈவேரா சாலையை பூந்தமல்லி ரோடுங்கிறாங்க நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த நுணுக்கமெல்லாம் இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம்ல. அடுத்த தடவை நம்ம அதை சொல்லவே மாட்டோம்ல. நீ இதை சொன்னால் நான் வந்து அதை கத்தீட்ரல் ரோடுன்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா? ராதாகிருஷ்ணன் சாலையை வந்து இன்றைக்கி கத்தீட்ரல் ரோடுனா எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க. அது அப்புறமா தான் மாற்றினாங்க இல்லையா? அப்போ யூ வில் பி அவேர் ஆஃப் ஆல் தட். இல்லை, அந்த 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 சின்ன அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆர்காட் ரோடு NSK சாலைன்னு மாற்றிட்டாங்க. எத்தனை பேர் NSK சாலைக்கு ஏன் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வருதா உடனே அடுத்த நாள் மெயிலில் அனுப்புங்க அந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு. ஐ எம் வெரி சாரி டு சே தட் such a reputed newspaper with so many years of இது still you are using the old name. It's a time that you get updated. ஒரு 2 லைன் இன்றைக்கி இமெயில் அனுப்பிச்சுன்னு வச்சுக்கேன், அவன் எடிட்டர் கேட்பான், என்ன அதை போடுறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வச்சுக்கோ, அடுத்த தடவை எழுதுருவேன், ஒழுங்காக மரியாதையாக எழுதுவான் இல்லையா? கரெக்டாக? இப்போ நம்ம அவரோட சில கேள்விகள் நான் கேட்குறேன், நீங்களும் ரெடி ஆகிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க். ஸோ ஜாயிண்ட்லி வந்து வி வில் ஆன்சர். சரியா? ஃபஸ்ட்டு சீரியஸான கேள்வி நடுவில் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு சீரியஸான கேள்வி, இந்த புக்கு வரும்னு நினச்சிங்களா? வெளிவரும். பிஃபோர் ஐ குட் ஆன்சர், அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஒரு நல்ல முயற்சியில் நிறைய நல்லுள்ளங்கள் உழைப்பால் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இதோ நாங்கள் வாருங்கள் படிப்போம் குழு வந்து நிறைய எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள், வாசிப்பாளர்கள் இருப்பாங்க. நான் உண்மையிலே அவங்களும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த நூலை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே கலந்து பேசியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே நிறையா இளைஞர்கள், மாணவர்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப உற்சாகமாக சார், ரியலி அப்ரிஷியேட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட். நான் ஒரு சண்டேயில் நான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் இப்படி ஒரு செஷன் வந்து உட்காருவேன்னா கண்டிப்பாக நான் ஏதோ ஒரு ப்ளே கிரவுண்டில் தான் என் இடத்துக்கு விளையாடிட்டு இருந்திருப்பேன். ஐ குட் டெஃபினெட்லி அப்ரிஷியேட் இட். அண்ட் இந்த செஷன் அண்ணன் ஒளிவண்ணன், ஜாய்ஸி அண்ட் டீம் ஒரு லாஸ்ட் 1 வீக்காக நிறையா ஒர்க் பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்கோம்.
இந்த நூல் வெளிவந்ததை பற்றி அண்ணன் கேட்டாங்க. நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு நிச்சயமாக அது வெளியே வந்துடும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒரு 2019 ஐ பின் ட்ராவலிங் வித் தட் டாபிக். ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் புக்கு ரிலீஸ் ஆனது 2019 ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் ரிலீஸ் ஆச்சு. அது வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே லாக்டவுன் வந்து அப்படிலாம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. அப்போவே நான் அந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷன்லேருந்து தான் தமிழில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இதை கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் நிறையா லீடிங் ரிசர்ச்சர்ஸ், ஆர்கியாலஜிஸ்ட், ஈவன் சோஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள் இந்த புக்கை தமிழில் கொண்டு வாங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்டவுடனே அவர் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணார், நீங்களும் தமிழில் எழுதுறீங்க, நானும் தமிழ் ஒரு வெர்ஷன் கொண்டு வரேன், ஸோ உங்கள் புக்கு அந்த தமிழ் நூல் வெளிவந்ததுக்கப்புறம் வெளியிடலாம். சார், யூ ஆர் தி அல்டிமேட் ஆத்தர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட், ஐ எம் ஜஸ்ட் யுவர் டிசைபிள், ஸோ இட் இஸ் மை டியூட்டி டு ஃபாலோ யுவர் கைடன்ஸ். நீங்கள் இந்த புக்கை எனக்கு எழுத அலோவ் பண்ணதே பெரிய விஷயம் சார். ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா, யூ நோ த சைஸ் ஆஃப் த புக். இப்போ இந்த புக் இந்த சைஸ் இருக்குன்னா இன்ட்டு 4x மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். The size of the book is so different. This is 120 pages. The English version is around 570 pages. Tamil version is around 640 pages. Into 4 நீங்கள் போட்டுக்கணும். ஸோ 1500 pages, 2400 pages புக்கை வந்து நான் வந்து 120 pagesல சுருக்கவே முடியாது. பட் அவர் தாட் இந்த டாப்பிக்கை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது என்ன அப்படின்றா சிம்பிள் சார். அண்ணா வந்து இவ்வளோ தானே பேசினாலும் அதில் ஒரு க்ரக்ஸ் என்னென்னா, Indus Valley civilization, we all know. That is one of the oldest civilization in this world is beyond Mesopotamian civilization, Egyptian civilization or Chinese civilization. அதுக்கு நிகரான ஒரு civilization is Indus Valley civilization. But if now you go to that place called the Indus Valley civilization, particularly in areas of Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, it is an abandoned place. Nothing is there. இப்போ எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண ஒரு மியூசியம் சைட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஹூ ஆர் த பீப்புள்? Definitely when there is a இப்போ பானை பார்க்குறீங்க, கிரேட் பாத் பார்க்குறீங்க, ஸ்டாச்சூஸ் பார்க்குறீங்க, somebody would have lived there. Okay, somebody would have lived. And what language they would have spoken? அவங்க பேசப்பட்ட மொழி என்னன்னு தான் இந்த புத்தகத்தின் கருத்து. உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா 1924 when John Marshall announced this Indus Valley civilization, this is the centenary year of announcement of Indus Valley civilization we are in. அவர் சொல்கிறாரு, இங்கே வந்து திராவிடியன் லாங்குவேஜஸ் இருந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அப்படின்னு. இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பெரும்பான்மையான பகுதி வந்து பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், அதர் சைடு இஸ் ராஜஸ்தான், குஜராத் அண்ட் சம் பார்ட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. மேஜர் பார்ட் இஸ் ஆப்கானிஸ்தான், பாகிஸ்தான், மோஹன்ஜதாரோ, ஹரப்பா நான் சொல்கிறேன் இல்லையா. இப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் என்ன லாங்குவேஜ் பேசப்பட்டிருக்குன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? திங்கிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், எதர் உருது, அரபிக், Persian to a certain extent அப்படின்னு கொஞ்சம் கிராஃப் போகும். இப்போ பர்சே வி வில் சே அரபிக் ஆர் உருது. ஸோ அரபிக் அண்ட் உருது இஸ் அண்ட் இஸ்லாமிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு. இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இஸ் 2000 BC. அப்படி பார்த்தா இட் இஸ் மோர் தென் 4000 years old. ஓகேவா? இஸ்லாமிக் ஆஸ் ரிலிஜன் வாஸ் ஃபவுண்டட் ஒன்லி 1600 years ago. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2400 years கேப் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜில். தென் டெஃபினெட்லி அங்கே அது பேசியிருக்குண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை. வாட் லாங்குவேஜ் would have spoken there வரும்போது இந்த புக்கில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 17 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்டிக்கல்ஸில் there are very high chances a Dravidian language. ஸோ Dravidian languageனா தி மதர் ஆஃப் Dravidian language is தமிழ். ஸோ இங்கே தமிழ் தான் பேசப்பட்டிருக்குன்றத ஒரு கருதுகோள், what is called hypothesis, கருதுகோளாக இருந்ததை ஆவணப்படுத்தி ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கிற ஒரு புக்கம் தான் ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹிஸ்ட்ரிஸ். அங்கே என்ன மக்கள் வாழ்ந்தாங்க, அங்கே என்ன மொழி பேசப்பட்டு, இதை வந்து நீங்கள் அந்த ஜேஓசி புக்கை வாங்கி வாசிக்கணும்னா ஆஸ் அ ஏவிட் ரீடர், அண்ணன் knows, people know how fast I read. It took 6 months for me to complete that book. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி சீரியஸ். 17 chapters சொன்னேன் இல்லையா, 17 into 3 PhD thesis, 50 PhD thesis நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு சமம் அந்த ஜேஓசி புக். ஸோ அதை வாசித்து கொண்டு வந்த ஒரு புக்கை தான் அது கொண்டு வந்து. ஸோ அகைன் கம்மிங் டு த டாபிக் கொஸ்டின், வெளியே வரும்போது ஐ நோ இட் இஸ் ஒரு பேஷனேட் ஒர்க் அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ நோ தட் பாலகிருஷ்ணன் said எஸ், அவர் இல்லைனா இது வெளியே வந்திருக்காது. அண்ட் இஸ் லைப்ரரி, ரிசர்ச் லைப்ரரி, ரோஜாமுத்தியா ஆர்எம்ஆர் லைப்ரரின்னு துறை நம்ம தரமணியில் பார்ப்பீங்க, அங்கே போனால் இருக்கும். அவங்களோட சப்போர்ட் வரும்போது இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் டைம். பட் த டைம் காட் டிலேட். ஃபஸ்ட் டிலே வாஸ் பாலகிருஷ்ணன் இங்கிலீஷ்லேருந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன், அவர் தமிழில் எழுதும்போது ஒரு டிலே ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு ஒரு அப்ரோச்சில் வச்சுருந்தோம். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இது அப்ரோச் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த புக் இட் செல்ஃப்.
that again took another 6 months. அக்டோபர் நவம்பர்லேயே இட் வாஸ் ரெடி ஃபார் பிரிண்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தோம். பட் ரிலீஸுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து போனோம். பட் 2023 ரிலீஸ் பண்ண ஒரு ரொம்ப டிட்டர்மைண்டாக இருந்தோம். கரெக்டாக December 30 2023 யூ ஆர் ஹேட் இட் இன் மைண்ட். இன்னும் ஒரு நாள் போயினா 24 மாறி இருக்கும். 2 நாள் போயிருந்தாலும் தான் 30 ஏன்னா ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர். டிலே ஆனோடனே ஐ ரெக்வஸ்டட் தி சிஎம்ஸ் செக்ரட்டரி பர்சனலி, சார் January 3 புக் எக்ஸிபிஷன் நடக்குது, அதுக்குள்ளேயாவது எனக்கு வெளியே வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னோடனே ஹி டுக் தட் பர்சனலி டு த ஹானரபிள் சிஎம். அவர் உடனே சீயிங் மை பேக்ரவுண்ட், மை ஃபாதர்ஸ் நேம் இன் இட் அண்ட் த ரெஸ்பெக்ட் தட் ஹி ஹேஸ் ஆன் பாலகிருஷ்ணன் ஹேண்ட் இஸ் ஒர்க். நான் சார் அண்ணன் சொன்னாங்களே, அவர் முக்கியமான கெஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது சிஎம் வந்து அந்த ஜேஓசி புக்கை தான் ப்ரைஸாக கிஃப்டாக கொடுப்பார். ஸோ அந்த ஒரு புக்கை நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஃபேமிலியிலேருந்து எழுதியிருக்காருன்னா ஐ ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் சொல்லிவிட்டு, வேறு எங்கேயும் கொடுத்தா இதை ரீச் இருந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கே வர சொல்லி, நார்மலி இஃப் யூ சி சிஎம்ஸ் அஃபிஷியல் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் இருக்கா, அவரோட போஸ்ட்லாம் பார்த்தா ஏதாவது கவர்மெண்ட் நியூஸ் தான் வரும். அந்த புக்கை ரிலீஸ் ஆன 2 hours ஆன் சோஷியல் மீடியா ஜேஓசி புக்கு, பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய புக்கு வந்து ஒரு ட்ரங்கேட்டட் வெர்ஷன், அப்ரேஜ்ட் வெர்ஷனாக எழில்வாணன் வந்து வியப்புரைன்னு சொல்லி 2 hours மேட் இட் சோஷியல். தென் திட் புக் வியப்புரைன்ற புக் வந்து த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸாக இருந்தது. வாட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி அண்ட் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் யாராவது கேள்வி கேட்குறா இருந்தால் கேட்கலாம் சார். The book Viyappurai, it's really wonderful. You can make, a big book which will be pretty hard to read. 600 pages. The very moment you look at that, you will become disappointed. You will just keep that book aside. But you see, our illustrious writer, Aladi Elilvanan sir, is a really remarkable person of repute, educationist, and also he has a multifaceted personality that we have to bring out at this particular moment. He's a multifaceted person. And the book has been introduced by another creditable personality, a man of repute, Olivanan sir. That's a feather in his cap. So the book, originally written by an illustrated person, Balakrishnan sir, brought out by another illustrious person, and then a remarkable personality, Olivanan sir. And the book has many aspects which are really remarkable and absorbing. You see, we forget our roots. We think that we live in a new world full of sophistication. It's really modern, ultra modern, and something which we are flabbergasted, and we are very, carried away by that. But how it comes? It comes from the past. The past is really great. Because of that, today we have reached this level. And great people like Aladi Elilvanan takes his time and painstakingly does work in the direction of promoting the interest of language and its values. And sir, as you said, the names which come up, it comes by some accident. The team of Columbus entered Canada, and the tribals were scared seeing them because they were having all the modern arms and ammunitions, the Columbus and his team. So they were scared. They asked something and these people said, Canada, Canada. Canada means I do not know. These guys imagined that, oh, this place is Canada. So now we say, oh, where is your son? My son is in Canada, yeah? How proudly they say. It is by accident that name came. Many names. Oh, what's this? Yeah, இது அரிசியா? Rice, okay, rice. இது என்னது இது? ஸோ இது வந்து கட்டமரம் சார், கட்டமரம் கட்டை வச்சு பண்ணுறது. ஓ, கட்டமரம். This is how many names have come. But we people think, oh, it's a catamaran. அப்படி ரொம்ப பந்தாவாக நினைப்போம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து வந்தது தான், அரிசியிலேருந்து வந்தது தான் ரைஸ். Many names, if you examine deeply, in depth,
you will find that it comes from roots. That's why great people like MGR, we remember even now. He had great deal of money, name, fame, everything, but he had his old ambassador car at his home. Even that the famous actor Jayashankar was having his Padmini car at his home because he remembered the past. So we have to remember the past, we have to remember the roots, and great people like Aladi Elilvanan and Olivanan sir are pretty much indispensable for this society, and I am really thankful, and I am really happy that I am at this place at this moment. Thank you. Anybody else would like to ask questions? Yes. You told me you're a voracious reader and you read so fast. Now in this digital world, everything is Tanglish. Okay, even the typing, whether it has to be typed in English or in Tamil, but it is Tanglish. As a professor, I see students writing their exam is also in Tanglish. For the coming generation, what suggestion would you give to be a good reader? Because I could see the humble. Okay, you are the proprietor of an engineering college, arts college, and a BPO. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து it is my personal இது. They argue much. No respect to the elders. When I saw you, I was taking notes. I don't know you are the chief guest. You told me the word, are you preparing for exam? And I just noticed you're humble. And it just boosted me that எனக்குள்ள ஒரு இது வந்தது. Oh, he is one among us. நமக்குள்ள ஒருத்தர். இந்த நமக்குள்ள ஒருத்தராக இருக்கிற அந்த பண்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோங்க கிட்ட. And you please tell for the, because many students are here to come for internship, how do you develop your reading and how do you manage your time in reading? Good question. Any of them ask this question? Though it's not directly connected with the book, but anything related to reading and writing, as a reader and a writer, it's my duty to share my thoughts on this. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நம்மள் ஒருத்தர் அப்படின்ட்டு யூ அண்ட் மீ ஐ ட்ரீட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அமாங் அஸ். ஸோ தே ஆர் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் தே ஆர் deviating from our expectations in terms of language or in terms of reading or in terms of approach. Even my young days I was like that. I didn't listen to my parent as avid as what I sit here, or என்னோட ஃபேக்கல்ட்டிஸை கேட்டாங்கன்னா they will tell me நீலாம் இப்படி ஆயிட்டியாடா அப்படின்னா. That is what everybody will have to come across. That's a generation gap will always prevail. But language, as you said, it is our duty to inculcate that habit in them. See, நான் இப்போ தமிழில் இங்கே நல்லா பேசினாலும் நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது I will not utter single word in Tamil. Because as a professor, it is... I have another doubt, sorry for interrupting. You come from Tirunelveli. Tirunelveli is a mixed culture. The slang is entirely different. How do your students take it your... No, though that's my native. I was born, brought up in Chennai. Then I had an opportunity to work in abroad. So that's an exposure. Sometimes fortunate. Very, very few will get that fortunate. And I'm happy like that I could share that with my students also. But on the language, மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லாம் வரும்போது be a Roman in Rome. When I'm going inside the classroom, my conscience will tell I have to share my knowledge and experience and make sure the students are also understand the subject. Primary being in faculty, நாளைக்கு இந்த கேள்வி எக்ஸாமில் வந்துச்சா எனக்கு லெக்சரில் கேட்டு அவங்க எழுதி பாஸ் ஆகணும் அப்படின்றது இருக்கும். That is primary. But when it comes to a language, I think after some times they will also realize, honestly speaking, nowadays it is easy to write and type. It's easy to write and type. See, I finished this book in 2-3 years also, but the effort for correction or typing, I type with my mobile phone itself. Gone are the days I used to use the desktop or laptop itself. The system has changed. Voice typing also is possible. If I want fast, I'll do a voice typing. But I find like the regular typing using that keypad, I get that personal connect into it. So நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடிலாம் நானும் தங்கிலீஷ்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். Then I consciously took a call. I installed Tamil keyboard in my mobile. Make sure like I type in Tamil. இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க, அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் என்கிட்ட தமிழ் பேசுறதுக்கு யோசிப்பாங்க, சார் என்ன நினைப்பாரோ அப்படின்ட்டு. Now my profile has changed. So that is, we can influence them, and I don't
think after once they mature, see 17 to 21, that's the age where they'll try a lot of things. Once after 25, they will mature. I know very well if we can seed this thought process in them now, what we seed in that 17 to 21, including the language or habit, it may not grow immediately. After 25, when they mature, right, they will also start writing in Tamil. I am very confident. Like, இல்லைனா by now, தமிழ் நேரத்துக்கு வேறு மாதிரி காலி பண்ணியிருப்பாங்க. How it could have survived so many thousand years, right, in spite of so much of penetration and oppression also. Time management, yes, today being in this mobile world, இப்போ கூட ஒரு பஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது, நான் பார்க்கலாமா வேண்டாமான்னு அட்டெம்ப்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். காலேஜஸ்லாம் I know the students very difficult. That is a challenge. But the prioritize what you want to achieve in life. Is it not? I would have been happy being an academician, right? I would have been happy being an entrepreneur, right? Then what else? We have to achieve something in life. Even I do have some other aspirations also, which is this forum is not the right place to share. But reading and writing gives me a new identity. Yeah, but on the forum வந்து உட்காரணும்னா because I could read and write. So today that is becoming a very good feather in my cap when I go share somebody. நான் வேற ஒரு புக்கை போய் ஒருத்தர் gift கொடுப்பேன். இப்போ நான் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுப்பேன், இது என்னோட புக்கு, நான் எழுதுகிற புக்கு. You are an author. Only reader can become a writer. You cannot write book without reading. Simple as that. So if I'm going to write a book, I would have I would have read a number of books. So that is what. So அப்போ அவங்க ப்ரையாரிட்டிஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்றைக்கி அவங்க ப்ரையாரிட்டிஸ் to finish the degree, to get my skills sharpened, to get a career start. அதுதான் அவங்க ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். I know today's generation is very very smart and sharp. இப்போ நம்மலாம் எப்படி இருப்போம்னா ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். nowadays generation ஒரு 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 ஹண்டிங் ஆனிமல் மாதிரி, they know when to plunge, right? ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்லாம் பார்ப்பேன், அப்படியே கேஷுவலாக இருப்பாங்க. அன்றைக்கி பார்த்து they will peak their performance. நம்ம நினைப்போம், நேற்று என்னடா பண்ணுறேன், எங்கடா போயிட்ட, படிக்கலையா, நீ உருப்படுவியா அப்படின்னு நினைப்போம். But they know when to leap, when to have the striking force, that they are sharp in that time. But time management is very very important. Sometimes that's what எல்லாமே சொல்லுவாங்க, time and tide waits for none, once lost is lost forever அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. But inculcating reading habit is very very important. If you want to be totally different from others, the stat says that I think 5 to 7% are only readers in this world. 5 to 7% readers are beyond a text. I am textbook படிச்சிட்டேன். 10 to 12%. Okay, maybe 10 to 15% வச்சுப்போம். But if you are in that 15%, 1 page a day, that's all. 1 page a day, 300 pages. ஒரு 60 days உங்கள் எக்ஸாமுக்கு டூருக்கு எல்லாம் கூட விட்டுங்க, 300 pages a year. இப்போ என் புக்குன்னா 140 pages. நீங்கள் 6 மாதம் கூட எடுத்துங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்குன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சு, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இயர்லி 2 books, தட்ஸ் ஆல் ஐ வுட் சே. ஒரு செமஸ்டருக்கு 5 சப்ஜெக்ட் 6 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க, கூட ஒரு சப்ஜெக்டாக ஒரு புக் எடுத்துங்க, ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். ரீடிங் cannot be forced. இப்போ நான் எடுத்துக்க டாப்பிக்லாம் ஐ ஆம் பியூர்லி அ நான் ஃபிக்ஷன் ரீடர். எனக்கு வந்து ஃபிக்ஷன்னாலே தட்ஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, சாரின்னு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன். சில பேருக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தா கூட ரொம்ப பர்சனலாக இருந்தால் தான் ரீட் பண்ண தவிர ஐ நோ லைக் என்னோடய ஃப்ளார் அதை இல்லை அப்படின்னு ஐ ஜஸ்ட் டிட்டாச் ஃப்ரம் தட். இப்போ நான் எடுக்கிற டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்து கேட்டால் இந்த புக்கெலாம் எப்படியா வாசிக்கிறேன் நீ, உனக்குலாம் வேலையே இல்லையா அப்படின்னு. லைக் அண்ணன் சொல்ல மாதிரி இந்த ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன்னா அது தூக்கும் போதே 2.5 kgs. இட்ஸ் லைக் நமக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு டம்பிள் மாதிரி இல்லை எக்ஸசைஸ் செய்யலாம். இட்ஸ் லைக் நம்ம 2.5 kgs புக்கு ஐ கேனாட் கேரி எவ்ரிவேர் இல்லையா. பாலகிருஷ்ணன் சொல்ல இந்த புக்கை வந்து ட்ராவல் கொண்டு போக முடியாது, ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போக முடியாது. அப்போ நான் அந்த புக்கை வாங்கும்போது 3 இடத்துல வாங்கி வச்சுட்டு என் ஆஃபீஸில் ஒன்று, காலேஜில் ஒன்று, வீட்டில் ஒன்று வச்சுருப்பேன். இங்கே ஒரு 20 pages படித்தோடனே தூக்கிட்டு போக வேண்டாம், இங்கேயே வச்சுட்டு பேஜ் நம்பரை நோட் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டில் போய் அந்த 21st பேஜ்லேருந்து ஆரம்பிங்க. தட்ஸ் ஹவ் யூ ப்ரையாரிட்டைஸ். ஸோ ரீடிங் cannot be forced. The topic of your choice. If you can read 1 page a day, first year, second year, third year or PG, even now, within 2 to 3 years, you're having 5 to 6 pages. உங்கள் ரெஸ்யூமில் போடுங்களேன், நான் இந்த புக்கை ரீட். நிறைய பேர் நான் பார்ப்பேன் ரெஸ்யூமில் ஹாபீஸ் ரீடிங் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஹெச்ஆர் கேட்பார், என்ன ரீட் பண்ணுவீங்க? ஹிந்து, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், குமுதம், ஆனந்த விகடன், ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார், இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி அப்படின்னா அங்கேயே யூஆர் ரிஜெக்டட். அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, சார் என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு சார். ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு? தென் தே டிடன்ட் நோ வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் மீனிங் ஆஃப் ரீடிங் அட் ஆல். பட் இங்கே ஒரு ரீடிங் போட்டு நான் இந்த ஒரு புக்கை படிச்சிருக்கேன்,
பொன்னியின் செல்வன் நான் ஃபுல்லாக வாசித்து முடிச்சிருக்கேன். ஃபைன். யுவல் நவஹாரரி புக்ஸை வாசித்து முடிச்சிருக்கேன். டோனி ஜோசப் புக்ஸை வாசி முடிச்சிருக்கேன். எனி ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். திருக்குறள் தெளிவுரையை முழுசாக வாசி முடிச்சிருக்கேன். அந்த ஒரு புக்கை போட்டிங்கன்னா ஹெச்ஆர் வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இப்போ 10 ரெஸ்யூம்ஸ் பார்க்கும்போது உங்கள் ரெஸ்யூம் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் அதர்ஸ், இஸ் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ். தேர் ஆர் வெரி ஹை சான்சஸ் யூ மே கெட் செலக்ட். பிகாஸ் நீங்கள் போகும்போது எல்லாம் அதே டிகிரி தான் படிச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் அதே சிஜிபிஏ வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ட்ரி ஆப்ட் அனலிட்டிக்கல் வேர்ப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் இன்டர்வியூலே போய் உட்காருவீங்க இல்லையா? ஸோ ஆல் த ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆர் சிமிலர். த எண்ட் யுவர் ஹாபீஸ் இல்லையா, யுவர் ஐ வுட் சே த விஷன், கெரியர் கோல், அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணிங்களா, தோஸ் டூ ஆர் அதான் பார்ப்பேன். நார்மலி வென் யூனோ த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் நிறையா பார்ப்போம். யுவர் ஃபுட்வேர் அண்ட் யுவர் ஹேர் ஸ்டைல் டிசைட்ஸ் யுவர் கெரியர். எப்படி உங்கள் ரெஸ்யூமில் உங்கள் அப்ஜெக்டிவும் கீழே போடுற ஹாபீஸ் தான் அதே மாதிரி. ஒரு ஹெச்ஆர் உங்களை முதல்ல பார்க்கும்போது ஃபுட்வேரை பார்ப்பாங்க. ஒரு ரெஸ்யூமுக்கு நீங்கள் ஒரு பையன் ஷூ போட்டு போடலாம், அவன் ரிஜெக்டட். ஷூ பாலிஷாலாம் கூட அவன் ரிஜெக்டட். நம்ம பசங்க சார் என் காலை பார்த்தே ரிஜெக்ட் பண்ண ஒன்று காலை. தட்ஸ் வாட் ஈ டிசைட். ஈ செட்ஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ஐ சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவு வெல் யூ ஆர் க்ரூம்டு ஃபார் த டே. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். ஐ திங்க் ஐம் டிவேட்டிங் மோர் ஃப்ரம் த டாபிக்னாலும், பட் தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ். ஸோ ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் 1 page a day will make wonders. I think it is possible. அதே மாதிரி டோன்ட் ரீட் ஃப்ரம் தி அன்னோன் சோர்ஸஸ். இந்த வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஐ வுட் சே இட்ஸ் லைக் கார்பேஜ். அவ்வளோதான், அது அந்த வேர்ட் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இட்ஸ் ஆல் எடிட்டட், அடல்ட்டட், ஆல்ட்ரேட்டட், பாய்சன்ட். அப்படி தான் மெசேஜஸ்லாம் வருது. ஷேர்டு மெசேஜஸ், ஃபார்வர்டு மெசேஜஸ் தான். இஃப் யூ ரீட் அ புக், ரீட் ஃப்ரம் அன் ஆத்தென்டிக் ஆர்ட். இன்னும் நாங்கள் பர்சனல் ரிக்வெஸ்ட்னா நெவர் ரீட் ஃப்ரம் அ பிடிஎஃப். பிகாஸ் ஆத்தர்ஸ் லைக் அஸ், பப்ளிஷர்ஸ், இந்த பிடிஎஃப் தான் எங்களுக்கெல்லாம் கர்ஸ் இல்லையா? பிகாஸ் சம்படி இஸ் ஜஸ்ட் மேக்கிங் த புக்கோட டிமினிஷிங் வேல்யூ. பட் யூ ப்ரிஃபர் டிஜிட்டல் வேர்ஸ். பட் நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் காப்பி அப்படி கையில் வச்சுட்டு ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் தட் கிவ்ஸ் அஸ் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ பை அண்ட் ஹார்ட் காப்பி. அதை நாளைக்கு நீங்கள் ஷெல்ஃபில் வைக்கலாம்ல. டிஜிட்டலாக எங்கே வைப்பீங்க? யார் பார்க்க போகிறேன்? இப்போ உங்கள் வீட்டில் எங்கள் ரூமுக்கு வந்தாங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி இந்த நான் வாசித்த புக்கு இங்கே இருக்குது. தட் ஹார்ட் காப்பி ஆட்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. இட் இஸ் லைக் அ ட்ராஃபி. ஆஃப்டர் ரீடிங் அ புக் ஐ ட்ரீட் மை புக் ஆஸ் அ ட்ராஃபி. அப்போ நான் அதுக்கு போய் என் ஷெல்ஃபில் வைக்கும்போது எனக்கு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் மெரிட் மாதிரி தோணும். ஸோ தோஸ் அதை நம்மளை செலிப்ரேட் பண்ணி ரீட் பண்ணால் யூ கேன் அச்சீவ் அ லாட். Sir, I would like to say about what is said now. When I tell people you read newspaper daily, your English knowledge will develop. You will have better opportunities when job market demands. They use இல்லை நாங்கள் வந்து செல்லிலே இப்போ நியூஸ் பார்த்துப்போம். For that, I would like to say it's a digital media. If you watch for more hours, it will affect your eyes. And it is said that eye cancer is on the prowl now. So when we read through the book, it is made of natural things like from wood and other pulp, all these things. So it will never affect the eye. On the contrary, it will be beneficial to the eyes. What was your experience when you were reading this book? Yes. Then I want to know something about Eru Thaluvadal. Sure. So reading JOC and ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் சிந்து முதல் வைகை வரை. So whenever I start reading a book, I think from the author's perspective. நான் வந்து அந்த எழுத்தாளரோட உரையாடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும். ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ பேஜஸ்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ண பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு புக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா தட் ஆத்தர் ஃபெயில் டு கனெக்ட் வித் யூ. இப்போ மூவி போகிற மாதிரி தானே ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ சீன்ஸ்லேயே வீழ்னோம் காசு வேஸ்ட்டாக போச்சு, ஐ திங்க் மை 2 hours is lost. அதே மாதிரி தான் ஒரு புக்லையும் ஸ்டார்டிங்கில் தி ஆத்தர் ஷுட் ஏபிள் டு ஸ்ட்ரைக் அ கார்டு. ஸோ மேபி நான் டாபிக் இன்ட்ரெஸ்டாக சொன்னேன். ஸோ இந்த புக்கை நான் வாசிக்கும் போதே எனக்கு வந்து மொழி பற்று ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். That is one of my strong forte, I would say. So anything that based on going to add value about a language. அந்த புக்கை என்ன சொல்ல நான் சொன்னேன் இல்லை, தமிழ் வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் இருந்துக்குன்னா எப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஒரு 17 டிஃப்ரெண்ட் வேர்டிகல்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணும்போது அதை ரீட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு வாசிக்க எவ்ரி டைம் ஐ ரீட் கெட் சம் ஒரு ஜாய் ஆகும்போதோ ஒரு எக்ஸைட் ஆகும்போதோ ஒரு வே வரும்போது ஐ வில் நோட் தட் பாயிண்ட். நான் உடனே பாலகிருஷ்ணருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன். யூனோ ஹவு பிஸி இஸ் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி ரேங்கில் இருக்கிறவரு நம்ம மெசேஜ் அனுப்பலாமா எனக்கு தோணும். பட் என்னோட இதை கர்டைல் பண்ண முடியாது. எனக்கு இஸ் வெரி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா, பர்டிகுலர்லி இன்
ஃபேஸ்புக் அண்ட் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சா கூட ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் ரிப்ளை அனுப்பிடுவார். நம்ம ஒரு பாராட்டினா யூ சே கண்டினியூ ரீடிங். ஏதாவது ஒரு தவறான தகவல் சொன்னால் இல்லை இது அது கிடையாது, யூ ரிஃபர் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக், யூ வில் கெட் பெட்டர் கிளாரிட்டி. ஸோ தட் இஸ் அ கனெக்ட் ஐ ஹேட் தட் வித் தட் ஆத்தர். ஸோ தட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வெரி ரேர்லி யூ வில் கெட் தட். நான் அந்த யுவல் நவாராரி புக்ஸ் வாசித்து கூட அவரோட வெப்சைட்டு போய் அவருக்கு மெசேஜ்லாம் பண்ண இன் ரெஸ்பாண்ட் டு மீ. டோனி ஜோசப் புக்கை வாசிட்டு ஐ சென்ட் அ மெசேஜ் இன் வயா ட்விட்டர்னா ஈ ரெஸ்பாண்டட் டு மீ பிகாஸ் an author likes that. இப்போ என் கூட இப்போ நான் உங்ககிட்ட பார்த்து நாளைக்கு இந்த புக்கெலாம் வாசிச்சு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஐ could able to connect that. Some authors will not connect, but டோனி ஜோசப் வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆனார். he sends message to me like that. பாலகிருஷ்ணன் we became more of a relative அந்த ஒரு மென்டர்-மென்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி. ஐ பிகம் லைக் a disciple of பாலகிருஷ்ணன். அளவுக்கு அப்படியே எவால்வ் ஆகி தான் this ஜேர்னி. ஈவன் சசி தரூர் இஸ் ரியலி குட். அவர் புக்கை ரீட் பண்ணி நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், 1 or 2 days யூ வில் கெட் ரிப்ளை. he has a ஸ்பெஷல் பிளாக்ஸ் சைட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காரு. சம் ஆத்தர்ஸ் ஆர் லைக் தட். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஈவன் ஐ திங்க் அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த புக்கை வாசிக்கும் போது தட் பியாண்ட் என்ஜாயிங் தி கண்டென்ட் இன் தட் புக், மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பாலகிருஷ்ணன் வந்து நல்லா எவால்வ் ஆச்சு அந்த 2 years. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன எந்த பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு வரும். சென்னைக்கு வந்து ஐ கோ மீட் ஹிம், ஸ்பெண்ட் சம் டைம். இந்த புக்குக்காகலாம் ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் ஸ்பெண்ட் செவரல் ஹவர்ஸ். ஃபஸ்ட் வெர்ஷன்லாம் ஐ டுக் இட் பர்சனலி, ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பேஜ் அண்ட் பேஜ் கரெக்ட் பண்ணி எனக்கு அது இந்த புக்கு நான் என்னோடய ப்ரைஸ்லெஸ் பொசிஷனாக வச்சுருக்கேன். இந்த புக்கெல்லாம் இல்லை. இப்போ நாமளே ஒரு ஆத்தர் சைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க, எனக்கு வந்து அவர் என்னோடய டிராஃப்டை வந்து ஒரு பேஜ்லேயும் கரெக்ட் பண்ணி பாயிண்ட்ஸை கொடுத்து வச்ச புக் வந்து அவரோட டச் அங்கே இருக்குது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் லைக் இதை கனெக்ட் வித் தி ஆத்தர். ஸோ தட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட்டுங்க. ஏறு தழுவுதல் வந்து இந்த புக்கில் வந்து காங்கேயம் காளை புல்ஸ் பற்றி நிறையா சொல்லியிருப்பார். ஸோ தமிழோட பாரம்பரியத்தில் அது வந்து ஒரு இன்றியமையாது. இப்போ அண்ணங்க சொல்லும் போது ஒட்டகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஒட்டகம் நம்ம நாட்டோட விலங்கே கிடையாது. அதே மாதிரி தான் குதிரையும். யூ கேன் நெவர் சி இன் அவர் சிவிலைசேஷன் ஒன்லி ஆஃப்டர் முகல்ஸ் வரும்போது தான் ஹார்ஸே உள்ள வரும். அது வரைக்கும் இங்கே ஹார்ஸே கிடையாது. ஸோ பட் நமக்குன்னு சில விலங்குகள் இருக்குது இல்லையா. ஆடு, சேவல், புலி, அதுக்கப்புறம் மாடு. இதுதான் அந்த புக்கில் நிறையா இருக்குது. அதில் வரும்போது இப்போ இந்த ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து 3 சொல்லுவேன் நான் இந்த புக்கில். அந்த கோழி சண்டை இருக்கும் இல்லையா, அந்த கோழி சண்டைக்கு வந்து சில பொறிப்புகள் உண்டு. ஸ்டாச்சூஸ் வேறு, பொறிப்புகள் வேறு. ஸ்டாச்சூஸ்னால் அந்த ஸ்டோனில் பண்ணுறது, பொறிப்புனா வாலில் மியூரல்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு சேவல் சண்டையை வந்து லோத்தல்லையோ ஒரு இடத்துல எடுப்பாங்க. அது அந்த பொறிப்பை 2 சேவல் சண்டை போட்டால் எப்படி இருக்கும். கொடுமணல் எக்ஸ்கவேஷன்ஸில் எடுக்கும்போது அப்படியே ரெப்ளிகா ஒரு காயினில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஒரு 2 காயின் இருக்குன்னா கொடுமணலில் அந்த சேவல் சண்டை என்ன இருக்கோ அதே ரெப்ளிகா ஆஃப் இது அங்கே இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்கும்போது ஆஸ் அ ஸ்ட்ராங் கனெக்ட். அங்கே சேவல் அவ்வளோ கிடையாது. அப்போ மாடர்ன் சொன்னாங்களே, when people migrate from one place to other, they take their name, they take their culture, they take their cuisine, they take their language. அப்படி கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து இந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக சொல்லியிருப்பார். தமிழ் அங்கேருந்து இந்த ஐடென்டிட்டி, இந்த பொறிப்பெல்லாம் இங்கேருந்து அங்கேருந்து இங்கே தான் கூட நாங்கள் டிபேட் பண்ணாதீங்க. அக்செப்ட் போத் ஆர் சேம். when you accept both are same, then the people who practiced it will be the same. If the people who practiced are same, the language they spoke would have been the same. In that case, that should be Tamil. அந்த ஹைபாத்தசிஸ்க்கு இந்த சேவல் அதே மாதிரி தான் அந்த காளை மாடு வரும்போது ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். அந்த குறிப்பாக அந்த காங்கேயம் காளையோட ஒரு சீல் இருக்கும், முத்திரை. அந்த முத்திரை வந்து சோழர்கள்கிட்டே இருந்திருக்கு, பாண்டியல்கிட்ட இருந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நிறையா கல்வெட்டு இருக்கும்போது அங்கே எடுத்த 2-3 காளைகளோட புல் அந்த சீல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதில் முக்கியமாக ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஒரு ஸ்டோனில் வந்து எட்சிங் மாதிரி இருக்கும். அந்த எட்சிங் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த நம்ம இன்றைக்கி அலங்காநல்லூர் அதெல்லாம் ஜல்லிக்கட்டு பார்க்கும்போது ஒரு காளை இப்போ தான் ஒருத்தர் தான் பிடிக்க முடியும். முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது, யார் வேணால் போய் பிடிக்கலாம். அப்போ ஒரு 5 பேர் ஒரு காளையை பிடிக்கிறாங்க. அந்த காளை வந்து அப்படியே அந்த முட்டி போது 5 பேருமே அப்படியே தூக்கி வீசப்படுறாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் வுட் ஹவ் பீன் டேக்கன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் தானே. ஒரு ஈவெண்ட் எப்படி இருக்கும், ஒரு காலை வருது, 5 பேர் பிடிக்கிறாங்க. அந்த 5 பேர் அந்த காலை வந்து அப்படியே முட்டி தூக்கி போடுது. அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் 5 பேர் இந்த சினிமாவில் அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் வருது. இந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணதை ஒரு கல்வெட்டில் இருக்குது. அந்த கல்வெட்டு அந்த ஸ்கிரிபிள் அந்த ஒரு லைன் ஸ்கெட்ச் மாதிரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்குது. பாலகிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்போது இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் டீம் அனுப்பி நீங்கள் எல்லா ஆங்கிள்லையும் கேப்சர் பண்ணுங்கள். இதை இங்கே எதாவது நடக்குதான்னு பார்க்கும்போது தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இமேஜஸ் சிமிலர் டு தட் 5. அப்போது பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே பிரத்யேகம் அந்த புக்கில் இமேஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது
நமக்கு வந்து ஒரு யுரேக்கா மூமெண்ட்ஸ் மாதிரி ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள். இப்போ இந்த சிந்தனை வந்து நமக்கு எப்படி தோணிருக்கும்? அது பாலகிருஷ்ணன் தான் தோணிருக்கு. அதை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகிறேன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். அப்போது வந்து அகைன் திஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஸ்ட்ராங் கனெக்ட். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் புல் இருந்தது, சிமிலர் புல் இங்கே இருந்தது. அங்கே இன்னைக்கு வந்து ஜல்லிக்கட்டு இல்லாமல் வேறு மாதிரி ரேஸ்லாம் அது. இன்னொன்று கூட நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க, ஜல்லிக்கட்டு மாதிரியே ஒரு ஸ்போர்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் காங்கோ ரீஜன்லாம் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் புல் ஃபைட்டிங் சும்மா பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? பிகாஸ் நீங்கள் அரவானன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்காலர் இருக்கார், நீங்கள் கேள்விப்பட்டுங்க, வைஸ் சான்சலராக இருந்திருக்காரு, ஒரு ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஹிஸ்டாரியன். அவர் வந்து இப்போ எப்படி பாலகிருஷ்ணன் ஒரு ஹைபாசிஸை ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இல்லையா, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் வந்து தமிழ் இருந்திருக்குன்ட்டு, ஆஃப்ரிக்காவில் கூட தமிழ் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹைபாசிஸ், அவங்களோட ஒலி, இந்த வேதே அந்த டைலக்ட் ஹோலிலாம் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச், அதை கூட இந்த புக்கில் கோட் பண்ணும்போது அந்த காளையோட இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ். லைக் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ஸில் காளை இருந்தது, அந்த காளையோட சேம் கல்ச்சர், ப்ராக்டிஸ், ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஈவன் அந்த ஜல்லிக்கட்டு போல் இதெல்லாம் தமிழ்கிட்ட இருந்துக்கும்போது இந்த ஸ்ட்ராங் கனெக்ட், அதுதான் இந்த அந்த வந்து ரொம்ப அழகாக டிபிக் பண்ணியிருப்பார். Yes, can you come here, please? இல்லை இந்த மைக் So it's a question to both of you. ஒரு பக்கம் வந்து like you know, we can see history is affecting us in daily life in lots of aspects. Like history வந்து you can see it in politics, you can see it in like social media, you can see it in like memes, and samivama we can also see a lot of false history being weaponized. ஸோ இன் தேட் இப்போ இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்ச நமக்கு வந்து அதை படிக்கணும்னு அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இது இருக்கும். அது கண்டிப்பாக வாட் இஸ் ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரின்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு இது இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் ரீடிங் ஃபார் ப்ளஷர், யூனோ when you read that you get excited. So apart from those two, what would you say to someone of my age who asks you, நான் இதை படித்து என்ன பண்ண போகிறேன், லைக் நான் ஹிஸ்ட்ரியை படித்து என்னோட அன்றாட வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன யூஸ், அதோட கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இப்போ ஜல்லிக்கட்டோட ஒரிஜின்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இல்லை தமிழ் சிவிலைசேஷன் எந்த அளவுக்கு இதுவாக இருந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இன்றைக்கி நான் என்னோட லைஃப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்குற ஒரு யூத்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? டோனி ஜோசஃபோட ஏர்லி இண்டியன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு கொட்டேஷன் இருக்கும். அந்த கொட்டேஷன் எனக்கு யாரோட பேர் எனக்கு தெரியல, பட் ஐ கேன் ரெஃபர் அண்ட் டெல் யூ. அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, அந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு முன்னே அதான் ப்ரில்லூட். ஹிஸ்ட்ரி டெல்ஸ் யூ ஃப்ரம் வேர் யூ கேம். அதுக்கப்புறம் நான் எங்கேருந்து வந்தேன்னு என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இன்னிலேருந்து நான் நாளைக்கு எங்கே போக போகிறேன்னு என்னால் வந்து முடிவு பண்ண முடியும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் ஐ ஹவ் டு ட்ரா மை பாத் ஃபார் த ஃப்யூச்சர். கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட ஐ வில் எண்ட் அப் நோவேர். ஃபார் தட் ஐ நீட் டு நோ ஃப்ரம் வேர் ஐ கேம். ஸோ ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் மை பொசிஷன் டுடே. திஸ் வில் டேக் மீ டு த ஃப்யூச்சர். நீங்கள் எல்லா கேள்வியுமே அப்படி தான் கேட்கலாம். நான் இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸில் A+B² படித்தது இங்கே என்ன எனக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்குது, இல்லை எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டே போகலாம். அப்படி இல்லை. தி நாலேஜ் சீக்கிங் எக்ஸசைசஸ் ஓப்பன்ஸ் யுவர் செல்ஸ், பிரெயின் செல்ஸ். கண்டினியூஸ்லி இட் ஓப்பன்ஸ். இப்போ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய எந்த பொசிஷன்லையும் கிவன் பொசிஷனில் யூ வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். You will be definitely stand out from rest of the people and you will exhibit extraordinary qualities. இப்போ நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனாக இருக்கிறீங்கன்னா, டாக்டராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, யார் வந்து தினம் அட்லீஸ்ட் 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து they will be exceptionally brilliant. எப்படி சில சர்ஜன்ஸ் பேரெல்லாம் நம்ம பெருசாக பேசுகிறோன்னா, அந்த சர்ஜன் கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நிறைய புக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. எப்படி சில லீகல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து தினம் ஒரு 1 hour படிப்பாங்க. ஆயிரக்கணக்கான டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. நாங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் கேட்பேன், ஓ இந்த காலேஜா, உங்களுக்கு பிடிச்ச டீச்சர் பேர் சொல்லுங்கன்னுவாங்க. எல்லாம் இங்கே பரவாயில்ல சொல்கிறேன், யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுன்னுவேன். இன்வேரிபிளி அந்த காலேஜில் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் தான் வந்து 15 வருஷமாக கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். அப்போ மீதி இருக்கிற 48 பேர் சும்மா போயிட்டு வராங்க அந்த காலேஜுக்கு. அப்படி இல்லை.
The teachers who make an impact on somebody's life is the one who invest time in reading. யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களால தான் வந்து வித்தியாசத்தை கொடுக்க முடியும். அப்போ அவங்களால தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ செய்யும்போது கிரியேட்ஸ் அன் இம்பேக்ட். எனக்குள்ளேயே இன்பில்ட் சிஸ்டம். நான் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிளாக் வச்சுக்கிறேன். டக்குன்னு இருமல் வந்து நிறுத்திடும். ஸோ அதனால் படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நீங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து இன்றைக்கி என்ன டுடே இஸ் த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். பீப்புள் சே யூ ஹாவ் டு இன்னோவேட். நீங்கள் சோஷியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன சார் பண்ண போகிறோம், சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எதில் இருக்கிறீங்கன்றதை பற்றியே கவலை கிடையாது, லிட்ரேச்சரில் இருக்கீங்களா கவலை கிடையாது, லைப்ரரினா இருக்கிறீங்களா கவலை கிடையாது. பட் உங்களுடைய சோஷன் ப்ரொஃபஷனில் இன்னோவேஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் சர்வே ஆக முடியும். நாளைக்கு இல்லைன்னா பிலீவ் மீ 2025 இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். 2026 சுனாமி வந்து முடிச்சிடும். உலகத்தில் 67% ஆஃப் ஜாப்ஸ் வில் பி வைப் அவுட் கம்ப்ளீட்லி. உங்கள் கண்ணு முன்னாலே பார்க்க போகிறேன். பழசாக தெரியும், அந்த வேலையெல்லாம் போயிடும். அப்போ என்ன புது வேலைகளாக இருக்காதுன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது நிறைய வேலை. த பீப்புள் ஹூ ஹாவ் தி பென் ஃபார் இன்னோவேஷன் வில் சக்சீடுங்கிறாங்க. இப்போ இன்னோவேஷன் எங்கேருந்து வரும்? க்ரியேட்டிவிட்டி வந்தால் தான் வரும். க்ரியேட்டிவிட்டி எங்கேருந்து வரும்? இமேஜினேஷன் இருந்தால் தான் வரும். இமேஜினேஷன் எங்கேருந்து வரும்? புக்கு படித்தா தான் வரும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இதை விட ஒன்றுமே இல்லை. நான் புக்கு படிக்க மாட்டேன், எனக்கு இமேஜினேஷனில் க்ரியேட்டிவ்னா நாளைக்கு வந்து வில் பிகம் எ பிளாஸ்டிக் சொசைட்டி. ஸோ அதனால் அவர் தம்பி சொன்னது போல் நாங்கள் கண்கூட 3 வருஷம் வாருங்கள் படிப்போம் படைப்போம் சென்னை புக் கிளப் 50+ ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் நான் கண் முன்னாலே பார்த்துருக்கேன். நான் இது யாராவது நாளைக்கு எடுத்து ஒரு எம்ஃபில் கூட பண்ணேன். நீங்கள் நீ யாரும் எம்ஃபில் பண்ண போகிறதில்ல, ஆமாம் கிடையாது. அதனால் பிஹெச்டி பண்ணவங்க கூட ஒரு டாபிக் கொடுக்கலாம். ஹவு வந்து சச் ரீடிங் கிளப்ஸ் இம்பேக்ட் பீப்புளுங்கிறத நான் கண் முன்னாலே பார்த்துருக்குறேன். புக்கு எழுதுகிறாங்க போகிறது மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து தே பிகம் எக்ஸ்ட்ராடினரி இந்த சோஷன் ஃபீல்டுங்கிறத கண் முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து என்னை ப்ரொவோக் பண்ணணுன்றதுக்கு தான் அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பீன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன் நான் படிக்கணும், ஏன் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது. சரி, வேறு என்ன சொல்கிறது இதுக்கு? Yes, I also take that question quite seriously. ஹிஸ்ட்ரிலாம் வாசிக்கக்கூடாது, பாஸ்ட் இஸ் டெட் அண்ட் பரீடுன்னு கூட சொல்லலாம். பட் the graph has a trend analysis. If you start from now, that becomes a point of origin. But if you start from the past, your origin is different. So அந்த ட்ரெண்ட் அப்படியே தான் போகும், மேலேயும் கீழே தான் போகும். If you don't know that, lot of areas we will be stranded. We cannot defend ourselves. இன்றைக்கி ஒரு லாங்குவேஜ் மூமெண்ட், லாங்குவேஜ் ரைட்ஸ், தனித்தமிழ் இயக்கம்னு ஒரு இயக்கம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது. தனித்தமிழ் இயக்கம் இன்னைக்கு கூட மறைமலை அடிகளார் தான் அதை முன்னெடுத்து போனார். சுத்த தமிழில் பேசணும். எழுத்துக்கள் எண்கள் கூட தமிழில் தான் இருக்கும். இன்றைக்கி கூட நம்ம நம்பர்ஸ்லாம் இன்றைக்கி எனக்கே கூட தெரியாது என்ன நம்பர்ஸ். 1 2 3 வந்து தமிழ், 1 2 3 தமிழ் நினச்சிப்பேன். ஆனால் தமிழ் வந்து கா உ அப்படின்னு எழுத்துக்கள் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தூய தமிழில் வந்து இருந்த ஒரு அந்த அடையாளம் வந்து மிக மிக முக்கியம். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடுனா, நாளைக்கு ஒருத்தர் நம்ம மேலே ஒரு ஆளுமை, ஆப்ரேஷன் இன் எனி ஃபார்ம், சம்படி வில் சே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் இன் வேரியஸ் அதர் லாங்குவேஜ், மலையாளத்தில் போயிட்டு உங்களோட மதர் லாங்குவேஜோட மதர் தமிழ்னா அவன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்க இன்றைக்கி, தெரியுமா? நீங்கள் தெலுங்குக்காரங்கிட்ட போயிட்டு சொல்லுங்கள் தெலுங்கோட ஆரிஜினுக்கு வந்து தமிழ் தாங்கன்னு சொல்லுங்கள், they will take a step back. உண்மானா இல்லையா? இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, திராவிட மொழி குழுமம் எத்தனை மொழி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சமஸ்கிருதம் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளு 5, கோண்டு, கொடுகு 7 சொல்லிட்டீங்க இல்லையா? இதான் நானும் அப்படி தான் இந்த புக்கு வாசிக்கு முன்னாடி இருந்தேன். there are 27 languages. திராவிடன் மொழி has 27 languages. அப்போ அப்படி ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல. நான் 5 6லேயே முடிச்சோம். அப்போ நிலப்பரப்புன்ற நம்ம இங்கே நினச்சிட்டு இருக்கோம், அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் அ வெரி ஸோ அப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நாளைக்கு நான் டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது டுடே காலேஜஸ்லாம் ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் நிறையா போகும் இல்லையா? வெரி காமன். நாங்கள் படிக்கும்போது சச்சினா இவனான்னு சொல்லுவாங்க, அஜிதா விஜயான்னு சொல்லுவாங்க. லாங்குவேஜ்லாம் அப்படி தான் வரும். உன் மொழி பெருசா, என் மொழி பெருசா, உன் ஐடியாலஜி பெருசா, என் ஐடியாலஜி பெருசா, உன் ரேஸ் பெருசா. ஐ ரெஸ்பெக்ட் யூ, பட் ஆர் யூ ரெஸ்பெக்டிங் மீ? நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன்ல இன்னொருத்தவங்க, நீ வந்து மை பிரதர்ன்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான். ஆனால் நம்மளை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க? அதே பிரதர் என்ன பண்ணுறாங்க? சம்டைம்ஸ் தே டேக் இட் அஸ் ஃபார் கிராண்டட் பிகாஸ் we don't have the facts to express with them.
இப்போ நான் போய் சொல்கிறேன், இப்போ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் தமிழ் இருந்ததுன்னா இந்த ஹைபாத்திஸை ஏன் இவ்வளோ நாள் மூடி மறைச்சாங்க? What is the reason for Archaeological Society of India to throw it wide open in 1924 itself? When Britishers, அவங்க கூட இருந்த யார் இருந்திருப்பா பிரிட்டிஷர்ஸ் கூட அன்னைக்கு? Who doesn't want to reveal like Tamil existed there? அப்போ அன்றைக்கே நம்மளை ஒரு மழுங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் வெளியே வருது இல்லையா? ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் ஓரளவுக்கு தான் நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது உடச்சிட்டு வெளிச்சிட்டு வரும். அப்படி உடச்சிட்டு வெளியே வர்றது ஒன் ஆஃப் மை ப்ரிக். ஒரு சிலையை செதுக்குன்னா எவ்வளோ அடிக்க வேண்டியிருக்கு. அதில் பாலகிருஷ்ணனோட ஒர்க் வந்து எனார்மஸ். அதில் எங்களோட ஒர்க் நம்ம இப்போ இந்த பேசுகிறப்ப இன்னைக்கு டுடே ஐ குட் ஏபிள் டு சோ சம் சீட்ஸ் இன் யூ இல்லையா? நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. நம்ம இன மொழிலாம் வேறு லெவல். நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை. வி ஹேவ் ரூட்ஸ் ஸ்டில் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்குன்னு ரூட்ஸ். ஸோ டுமாரோ யூ மே சர்ச் மோர். ஸோ அப்போ திஸ் 100 கேன் பிகம் 1000. ஸோ அதான் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி லைக் டுடே ஐ குட் சி மோர். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ தட் ஹிஸ்ட்ரி வி வில் ஃபீல் சம்டைம்ஸ் வி மே ஃபீல் இன்ஃபீரியர். நம்ம அவ்வளோ தான் போல இருக்குது. நம்ம ஏதோ இந்தியாவில் ஒரு 8% நம்ம பாப்புலேஷன்லேயும் 8%, லாங்குவேஜ்லேயும் 8%. ஆனால் ஃபினான்ஷியல் கான்ட்ரிபியூஷனில் 35% கொடுப்பான். பட் வாட் வி கெட், ஐ கேன் கிளைம் மை ரைட் இல்லையா? அப்படி நான் பேசும்போது என்ன பார்ப்பாங்க? ஓ, நீங்கள் எல்லாம் பிரிவினைவாதின்னுவாங்க. when I ask my rights in an authoritative way, people see me as a separatist. I'm a proud Indian, but my gene is Tamil. ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு அதுதான் அந்த உணர்வு வந்து வரலாற்றில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது தான் கொடுக்கும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு இஃப் நாட் ரீட் அட்லீஸ்ட் லிசன், அட்லீஸ்ட் நோ. ஸோ டுடே ஐம் ஹாப்பி லைக் அ குட் நம்பர் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் கேம் டு நோ அபவுட் திஸ். நான் சொல்ல ஏதாவது பொய்னா யூ கேன் டிஃபெண்ட். I am talking with facts and figures, I am talking with history, I am talking with evidence. இல்லையா? அப்போ வரும்போது இட் பிகம்ஸ் மோர் ஆத்தென்டிக். நீங்கள் நான் சொல்லலாம், யாராவது உங்களை டிஃபெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் போய் ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் புக்கை வாங்கி பாரு, தெரியும். அது இல்லைனா சார் எல்வான் ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் புக் எழுதிக்காரு, கொஞ்சமாக இருக்கு, வாங்கி பாருங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம். ஹோப் ஐ மேட் சம் கிளாரிட்டி. எஸ் சார், ஆக்சுவலாக இந்த வியப்புரை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வேறு ஒரு பிளான் இருந்துச்சு. யூ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் லைக் 60% ஆஃப் தர் ப்ரீவியஸ் புக். பட் அஸ் அ ரைட்டர் நீங்கள் 60% முடித்த புக்கை ஹோல்ட் பண்ணி இந்த புக்கை எழுதணும்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் பாயிண்ட் எது சார்? சுனில் பிரபாகர் இஸ் ஆல்சோ அன் ஃபெலோ ரைட்டர் அண்ட் ஆக்சுவலி இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நான் அவரெல்லாம் மென்டர் பண்ணி எழுதிப்போம். அவர் ஃபிக்ஷனு, நான் நான் ஃபிக்ஷன், பட் வி இன்ட்ராக்ட் அண்ட் டிஸ்கஸ் அ லாட். Actually, Ennam Minalgal was my first book, which is an essay of 50 different Dravidian social leaders-லாம் வச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஸ்டார்டட் ரைட் ஒரு ஈழம் ஸ்ட்ரகிள், தமிழ் ஈழம் ஸ்ட்ரகிளில் வந்து ஐ வுட் ரெட் அரவுண்ட் ஒரு 40 different books on தமிழ் ஈழம் பற்றி எவ்வளோ பேர் எழுதிருக்காங்க. வாட்ச் சம் நம்பர் ஆஃப் யூடியூப் வீடியோஸ், நிறைய நியூஸஸ்லாம் வாசித்து I could feel like there is some gap or some puzzles are missing in that. ஒரு எழுத ஆரம்பித்தது நான் அவரெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு 70% முடித்தோடனே the last 10 years of ஈழம் struggle is still not fully documented for various socio-political reasons. Earlier struggles are almost documented, but last 10 years the downfall of ஈழம் is not actually fully documented, and what it is documented also is like misleading. ஸோ அதை வந்து நான் இன்னும் நிறைய அன்வர்த் பண்ணுவேன். இப்போ இந்த புக்கை நான் வாசித்து எழுதுறேன்னா இது எனக்கு ஏற்கனவே பாலகிருஷ்ணன் ஒரு எவிடன்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டாரு. இட் இஸ் தேர், இட் கேனாட் பி ரெஃப்யூட்டட், இட் இஸ் ப்ரூவன். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார்மேட். அதனால் நான் அதை ஹோல்ட் பண்ணி சில உண்மைகள் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாகும். பாலகிருஷ்ணன் டுக் 35 years of his work is there in this journey of a civilization. ஒரு தனி மனிதனோட 35 ஆண்டு கால உழைப்பு வந்து ஒரு நூலில் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கு. அவ்வளோ நாள் இருக்கும்போது ஒரு few years வெயிட் பண்ணால் தட் கேன் ஈவன் பிகம் மச் பெட்டர் இன்னும். ஆனால் இட்ஸ் லைக் ஒரு புதைக்கப்பட்ட ஒரு மைண்ட் குண்டு மாதிரி தான். இட் இஸ் ஸ்டில் தேர். பட் வென் வி டாக்குமெண்ட் சர்டன் ஹிஸ்ட்ரிஸ் இல்லையா, இட் ஹேஸ் டு பி சப்ஸ்டான்ஷியேட் வித் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ். ஸோ எனக்கு ஸ்டில் அந்த லாஸ்ட் 10 years எனக்கு அந்த இன்னும் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ். அதில் ஐ ஹேவ் டு ரீட் மோர். இஃப் பாசிபிள் ஐ ஆம் ஈவன் பிளானிங் டு ட்ராவல் டு ஸ்ரீலங்கா ஆர் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பேட்ரியேட்ஸ் ஆர் இன் கனடா அண்ட் யூகே. அவங்ககிட்டலாம் போய் பேசினா இன்னும் நிறையா எவிடன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும்னு பார்க்குறேன். அண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் அட்மாஸ்ஃபியரில்
அந்த டாபிக் இஸ் ஒரு மாதிரியான ஒரு டாபிக் அது. ஸோ எடுத்தாலே ஒரு வேறு மாதிரிலாம் பிராண்ட் பண்ணுவாங்க நம்மளை. ஸோ அதையும் கூட நம்ம வந்து டைமிங் அண்ட் பிராண்டிங், வாட் இமேஜ் தட் யூ மே கெட், இட்ஸ் ஆல்சோ அதெல்லாம் அண்ணெல்லாம் எனக்கெல்லாம் காஷன் பண்ணாங்க, யூ வெயிட் ஃபார் தட். ஸோ இட்ஸ் ஒர்த் வெயிட்டிங், பட் இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம். சுமதி முதல்ல நான் வந்து ஒளிவண்ணன் சாருக்கு நன்றி சொல்லணும். இது போல் ஒரு நல்ல தருணத்தை வந்து நான் எங்கேயும் போய் பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நண்பர்களோட புத்தக வெளியீட்டுக்கு போயிருக்கேன். ஆனால் போவேன், அவங்களோட பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கவிதைகள், கட்டுரை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லும் போது நான் தான் இங்கே இருக்கேன், ஆனால் என்னோடய எண்ணம் ஃபுல்லாக அப்படியே தெரியல ஸ்க்ரீனில் ஓடிட்டு இருக்குது. நீங்கள் என்ன மாதிரி மென்டாலிட்டியில் அதை படிச்சிருப்பீங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் 3 புத்தகம்னு சொல்லும்போது நான் வந்து உங்களோட வீடு ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கிட்டேன், உங்களை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த 3 புத்தகம் வந்து புத்தகத்தை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது. பட் ஆனால் இவ்வளவு மெனக்கெட்டு அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயம். வியப்புரை பார்க்கும்போதே எனக்கு எந்த விதமான எண்ணமும் இல்லை. ஓகே, முதல் முறையாக அடைப்பு வச்சுருக்காங்க, ஸோ கலந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுதான். ஞாயிற்றுக்கிழமை போகணுமா அப்படின்லாம் நினச்சி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். இப்போ தோணுது இந்த புக்கை இல்லை, நான் அந்த புத்தகத்தையே படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மனசுக்குள்ளே ஓடுது. அப்புறம் கண்டிப்பாக சார். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லணும் சார், நிஜமாவே வந்து ஹிஸ்ட்ரி இதில் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நிறைய புத்தகம் படிக்கும்போது, டிஎன்பிஎஸ்சி கேள்விகள்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஏண்டா நம்மளாம் இப்போ அப்டேட்டடாக ஆகிட்டு இருக்கோம், நீ ஏண்டா கஜினி முகமதுக்கு போகிற அப்படின்னுலாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஆனால் அப்போ வந்து நம்ம படித்ததுனால தான் 17 முறை வென்ற கஜினி முகமது வந்து நிறைய கேள்வி வருது. ஆனால் அவர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வென்றது ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு, இந்தியாவில் இருக்க மன்னர்களை. யாராவது அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேள்வி எனக்குள்ளே வந்து போகும். அப்போலாம் அதுக்கான தீர்வை வந்து நான் தேடவே யோசிக்க மாட்டேன். கேள்வி இதுதான், பதில் இதுதான், படிச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு. இப்போது உங்களோட புத்தகத்தை பற்றி ஒவ்வொருத்தர் கேள்விக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பதிலும் சொல்லும்போது நிஜமாவே அன்றைக்கே நம்ம அதெல்லாம் தேடி படிச்சிருக்கணுமோ, இந்த மாதிரி நிறைய வே ஆஃப் டாக் எனக்குள்ளேயே போயிட்டுருக்கு. ஸோ என்னோடய கேள்விக்கே நான் இன்னும் பதில் தேட முடியல. ஆனால் நிஜமாவே இந்த பக்கம் நான் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக கருத்து சொல்லுவேன் சார். தேங்க்யூ. Any student who would like to give their feedback of the first attempt here? மொக்க போட வச்சுட்டாங்க பார்த்து அவரு இல்லை, அவர் வந்து கேளுங்க. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒளிவண்ணன் சார் வந்து கூப்பிட்டது, அது இன்வைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன, இப்போ நம்மளும் வந்து எனக்கும் வந்து புக்கு படிக்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதை எடுத்து ஃபஸ்ட் பேஜ் எடுத்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பேரை முடிச்ச உடனே நமக்கு ஒரு மாதிரி சரி ஒரு அப்புறம் படிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வந்துடும். அது திரும்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ இருக்கிறது என் கூட இருக்கவங்களே இப்போ இவர் வந்து என்னுடைய ரூம்மேட். அவர் வந்து நிறையா புக்ஸ்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பார். நம்ம அவரை பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக திரும்ப புக்ஸ்லாம் எடுத்து படிப்போம். புது புக்ஸ்லாம் திரும்ப வாங்குவோம் கடைக்கெலாம் போயிட்டு, அதையும் படிக்கலாம். அப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நமக்கு வராது. ஸோ அப்படிங்கும்போது அது இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு நம்ம வரும்போது பார்க்கும்போது, இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஆத்தர் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயம் இப்போ ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இதுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது கொண்டு வரதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தனியாக கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இப்போ ஆனர் பண்ணுற நேரம் வந்தாச்சு. சம்மப் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே, எலிவன் சார் சம்மப் பண்ணி. ஸோ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூல் எழுதுறது ஒரு பெரிய சவால் தான். ஆனால் இட்ஸ் லைக் பேஷன் ஹாஸ் நோ லிமிட்ஸ் அண்ட் இட் ஹாஸ் நோ கண்ட்ரோல். ஸோ ஒரு கமிட்டி இப்போ அவங்க கேட்டாங்களே இந்த புக்கை எப்படி வாசிக்கிறதுலாம், எங்கள் வீட்டில் என் ஒய்ஃப்க்கு எனக்குலாம் சண்டைலாம் வரும். நான் பேசுறதே கேட்க மாட்டேன் நீ இப்போலாம் அப்படின்லாம் கூட இஷ்யூஸ்லாம் வரும். சம்டைம்ஸ் இப்போ எப்படி ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, ஒரு நூலை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷன், இந்த தள்ளி போடுறது வந்து மனித இயல்பிலே ஒரு மோசமான குணாதிசயம் வந்து இந்த ப்ரோகாஸ்டினேஷன் தான். ஏதாவது ரீசன் சொல்லி அப்படியே தள்ளி போட்டே போவோம். உண்மையிலே பார்த்தா எங்கள் ஆஃபீஸில் சில பிஸ்னஸ் டிசிஷன்லாம் என்னோடய ரீடிங்னால ப்ரோகாஸ்டினேஷனில் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் செட்பேக்லாம் கூட ஆகிற அளவுக்குலாம் என் டிசிஷன்ஸ் வந்து இந்த ரீடிங்னால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்போது அந்த பேஷன் ஹாஸ் நோ லிமிட்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல். ஸோ நான் அண்ணங்கிட்டலாம் பேசினேன், இப்போலாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப பேஷனேட்டாக போனால் கூட அதர் ஆக்டிவிட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜ் பண்ண முடியாதுலாம் வர. பட் இவர் பேசும்போது இந்த யங்காக இருக்கும்போது
ஒரு நூலை வாசிக்கிறாங்கன்னு தென் சம்டைம்ஸ் நான் அந்த ஐ ஃபீல் மோர் கான்ஃபிடென்ட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, மேடம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் வாசிக்கிறாங்க இல்லையா? There are wonderful students. I always trust my students and youngsters. We should never underestimate them or think they are நெகட்டிவ். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு மூவி வரும்போது அவன் ஃப்ளாம்பாயிண்ட்டாக இருக்கான், ஒரு செலிப்ரேஷனை வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறதுனால தே ஆர் நாட் ராங். தே ஆர் அந்த டைமில் அவன் செலிப்ரேட் பண்ணுறான். இன்றைக்கி மெரிட்லாம் பாருங்களேன். நான் படிக்கும்போதெல்லாம் ஒரு பையன் 1000 மார்க் எடுத்தால் கிளாஸில் ஒரு 2 பேர் தான் 1000 மார்க் எடுப்பாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 25 பேர் ஒரு கிளாஸில் வந்து எடுக்கிறாங்க. நான் படிக்கும்போது 75% மார்க் எடுக்கல, 2 பேர் 3 பேர் இருப்பாங்க, அவ்வளோதான். இன்றைக்கி ஆவரேஜே பார்த்தீங்கன்னா 7 CGPA தான் இருக்குது. ஸோ தே ஆர் ரியலி குட். இட் இஸ் எல்டர்ஸ் லைக் அஸ் ஃபார் நம்மளாம் அவங்கள சேனலைஸ் பண்ணி கைட் பண்ணி இதை மாதிரி சீட்ஸை ஷோ பண்ணாலே ஐ ஆம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் லைக் தே வில் கம் அப் ஒண்டர்ஃபுல்லி. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இஸ் 2017 ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொடெஸ்ட் தான் பார்த்துருப்பீங்க. வித்தவுட் எனி பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லீடர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் ஈவன் மீடியா அட் லார்ஜ், ஹவு தே ரேஸ் their லெவல் அண்ட் புல் பேக் அவர் க்ளோரி. அந்த ஏறு தழுவுதல் நீங்கள் கேட்டிங்களே, அதுதான் கிளியர் எக்ஸாம்பிள். அது இன உணர்வு, மொழி உணர்வு, என் அடையாளத்துக்கு ஒரு த்ரெட் வரும்போது தே வில் ரேஸ் த லெவல். ஸோ அந்த நம்பிக்கை தான் இப்போ அண்ணன் இந்த செஷன் கூப்பிடும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸை வருவாங்கன்னா ஐ ஃபெல்ட் ஈவன் மோர் ஹாப்பி. இப்போ நான் இந்த எஃபர்ட் நான் இன்றைக்கி போடலை சார், எனக்கு திருநெல்வேலியில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னா நீங்களே பேசுகிறீங்கன்னு ஜாய்சி கூட நல்லா பேசுவாங்க, அவங்கள வச்சு நீங்கள் சமாளிச்சிக்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம். பட் இஃப் ஐ வுட் ஹவ் மிஸ்ட் இட், இன்றைக்கி அந்த விதையை வந்து நான் ஆழமாக விதைச்சிருக்க முடியாது. அது ஜஸ்ட் ஒரு தூவிட்டு போகிற மாதிரி இருந்திருக்குமே, அதாவது அந்த விதையை வந்து விதைச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஹாப்பி. இட் இஸ் நாட் லைக் ஹவு பிக் த ஸ்டேஜஸ் ஆர் ஹவு மெனி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆர் தேர் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் ரிக்வயர். இருக்க ஒரு இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் மாநாடு நடத்துவாங்க பார்த்தீங்களா, 2 லட்சம் பேர் வந்தாங்க, 7 லட்சம், அதுவும் முக்கியம்தான். ஆனால் சில டைம் பார்த்தா ஒரு அரங்க கூட்டம் நடக்கும். அந்த அரங்க கூட்டத்தில் முடிவு பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் இப்படிலாம் நெறிப்படுத்தணும், இப்படிலாம் செயலாற்றணும். ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இஸ் லைக் அன் க்ளோஸ் டு டிஸ்கஷன் வேர் a lot of stakeholders, particularly youngsters, seniors and the interested people கிட்ட இந்த ஒரு சீரியஸ். ஸோ டுமாரோ ஐ ஃபீல் லைக் உங்கள் கிளாஸ்லாம் போய் சொல்லுவீங்க, நேற்று ஒரு செஷன் போனேன் நல்லா இருந்தது, ஒரு 5 பேர்கிட்ட சொன்னால் கூட 5 பேருக்கு இந்த சீடு வந்து கொஞ்சம் அப்படி போய் சேரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் டுடேஸ் ரியலி வெரி சாட்டிஸ்ஃபையிங் டே ஃபார் மீ. இந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா 30th ஆல்மோஸ்ட் 1 month ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் ஐ ஆர்கனைஸ் சம் 6 or 7 sessions ஃபார் திஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ எம் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் 3 more. அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது காலேஜஸ், ஈவன் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் உங்கள் காலேஜஸில் ஒரு 50 பேர் 100 பேர் கூட அட்ரஸ் ஒன்றுன்னு நினச்சிங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் ஐ டூ கம் இயர். நீங்கள் நம்ம ஒளிவன் வாங்கிட்டு சொன்னால் கூட ஐ வில் கம் அண்ட் ஸ்பெண்ட் 30 minutes. பிகாஸ் பியாண்ட் ப்ரொமோட்டிங் தட் புக், சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் தமிழும் தமிழர்களும் இருந்தார்கள், அதில் சில முக்கிய தரவுகள் உங்கள் மனதில் விதைக்கப்பட்டு விட்டால் தமிழும் தமிழ் இனமும் இந்த திராவிட இனம் அது எவ்வளோ தொன்மையானது, எவ்வளோ முக்கியமானது, அதை நம்ம வந்து காப்பாற்ற வேண்டும், மனதில் ஏற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை விதைக்க வேண்டியது. ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை டியூட்டிஸ் ஆஃப்டர் ரீடிங் பாலகிருஷ்ணன் புக்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் spending your priceless time on a Sunday to spend time with me. Thank you very much. I also want to thank profusely from the bottom of my heart first Joyce, because நான் வந்து இந்த புக் ஃபேர்லாம் முடிஞ்சு ஒரே பரபரப்புக்கு நடுவில் நம்ம ஒன்று எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு பற்றி பேசணும் அப்படிங்கும்போது கமிட் பண்ணிக்கும் போதே டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துடும். யூ கமிட் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் வந்து நானும் புக்கு ரிவ்யூ பண்ணணும், புக்கை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறது யார் தைரியமாக சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த டைமை வந்து வேல்யூபிளாக வந்து கொடுக்க முடியும். யூ வில் சம்ஹவ் ஸ்டீல் டைம் அண்ட் ரீட் த புக். அதனால் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு வந்து ஜாய்ஸி ஆக்சுவலாக அது ஜாய்ஸி பண்ணுறதா இருந்தது இந்த வாரம். ஆனால் இருந்தாலும் வந்து ஒன்றுமே சொல்லாமல் வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் அவங்க இன்னும் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணல, அதில் கூட இருக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஷீ ஆல்சோ ஷுட் டூ நெக்ஸ்ட் டைம். அண்ட் ஐ தேங்க் everyone because he was here few days back. இதுக்கு போயிட்டு திரும்ப இன்றைக்காக வந்திருக்கிறாருன்னா அது சாதாரண விஷயம். தட் ஷோஸ் இஸ் கமிட்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன். ஸோ அவருக்கும் தேங்க் பண்ணுறேன், எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணுறேன். இது எதுவுமே இங்கே யாரும் கம்பல்சரி அடுத்த வாரம் வரலன்னா இப்போ பேர் எடுத்துருவோம் அப்படின்னா இல்லை. இட் ஷுட் ட்ரா யூ டு திஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் this is also a temple of knowledge which is eternal. Thank you very much.
ஐ வாண்ட் டு ஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் சிவசங்கரி மேம். அவங்க ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொன்ன ஒரு 10 பேர் வரணும்னு, அவங்க வந்து மோர் தென் 10 பீப்புளை கொண்டு வந்துட்டாங்க. திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வரவங்க வந்து இத்தனை பேரை கூட்டிகிட்டு வந்தது வந்து திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேம். ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் ஆஃப் யூ அண்ட் யுவர் டீம். MSW college students and staffs, I'm really proud of you. To appreciate our commitment and dedication, இந்த புக்கு ஒன்று வந்து எழில்வாணனை சைன் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. அவங்க பேர் சிவசங்கரி. சிவசங்கரி. போட்டுடுங்கப்பா, எவ்வளோ முக்கியமான அக்கேஷனு. செல்ஃபி தான் எடுக்கிறீங்க. தேங்க்யூ. எழில்வாணன் சார் ஆனர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இது மவுண்ட் ரோட் சொல்லணுமா அண்ணா சாலை சொல்லணுமான்னு எனக்கு தெரியலை. அண்ணா சாலை